सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நம சர்வேபியः. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். புக் எடுத்துக்கோங்க, கொஞ்சம் சாண்ட் பண்ணிடலாம். வாசுதேவேந்திர யோகீந்திரம் நத்வா ஞானப்ரதம் குரும் முமுக்ஷூணாம் ஹிதார்த்தாய தத்வபோதோ விதீயதே. वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। साधनचतुष्टय सम्पन्नाधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधनचतुष्टय सम्पन्नाधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधनचतुष्टय सम्पन्नाधिकारिणां मोक्षसाधनभूतं तत्त्वविवेकप्रकारं वक्ष्यामः। साधनचतुष्टयं किम्? साधनचतुष्टयं किम्? साधनचतुष्टयं किम्? नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः शमादिषट्कसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः शमादिषट्कसम्पत्तिमुमुक्षुत्वं चेति। शमादिषट्कसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। मुमुक्षुत्वं चेति। नित्यानित्यवस्तुविवेकः इहामुत्रार्थफलभोगविरागः शमादिषट्कसम्पत्तिः मुमुक्षुत्वं चेति। नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः? नित्यानित्यवस्तुविवेकः कः? नित्यवस्त्वेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वमनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः। नित्यवस्तुविवेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वम् अनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः। नित्यवस्तुविवेकं ब्रह्म तद्व्यतिरिक्तं सर्वमनित्यम् अयमेव नित्यानित्यवस्तुविवेकः। विरागः कः? विरागः कः? विरागः कः?
இஹ ஸ்வர்கபோகேஷு இச்சாராஹித்யம் इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् इह स्वर्गभोगेषु इच्छाराहित्यम् சமாதி சாதன சம்பத்திக்கா समाधिसाधनसम्पत्तिक्का समाधिसाधनसम्पत्तिक्का சமோதம शमोधम शमोदम उपरमस्तितिक्षा उपरमस्तितितिक्षा उपरमस्तितितिक्षा श्रद्धा समाधानं चेति श्रद्धा समाधानं चेति श्रद्धा समाधानं चेति நம்ம கிளாஸ்க்குள்ள போகலாம் இனிமே. ஸோ 15 days ஆயிடுது. ஸோ அப்படியே பரன்ல போட்டுட்டு இன்னைக்குதான் தூசி தட்டி புக் எடுத்திருக்கேளா இல்ல ஆல்ரெடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன்னு என்னோட நம்பிக்கை. ஸோ 15 days-ஆ நம்ம என்னெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணறதுக்கு நம்ம கொடுத்துருந்தோம் அப்படிங்கிறத நீங்களாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணின்னு வந்திருப்பேன்னு நான் நம்புறேன். ஸோ அந்த ப்ராக்டிஸ்ல எனி டவுட்டு இல்லை நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலை இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ணினேன் எனக்கு இது கிடைச்சது அது மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லுங்க. வில் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட். பண்ணினேடா பண்ணனியா? கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கோம் பகினி, கொஞ்சம் Okay. பண்ணி. ஆனா ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்கும் நிறைய டவுட்ஸ் வருது. இது ம். ஒன்னொன்னு பண்ணும் பொழுது நிறைய டவுட்ஸ் வருது. அந்த நித்தியம் அனித்தியமே வந்து ம். ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 நித்திய நித்தியமே நித்தியமா இல்ல. ஆமா. அது வந்து என்னன்னு சொல்றது, நான் வந்து நிறைய கண்டுபிடிக்கிறேன். ஆனா அதெல்லாம் நிஜமா பொய்யாங்கிறது தெரியல. Okay. இதுதான் அதே மாதிரி சுகம் அப்படின்னு நீங்க ஒரு டாபிக் எடுத்து, ஆட்டிடியூட்னு ஒரு டாபிக் எடுத்து, அந்த ஆட்டிடியூட்ல வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். நான் யூஸ்வலாவே நான் அது கொஞ்சம் எல்லாத்துக்குமே தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டே இருப்பேன். எப்ப பாரு எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்றான்னு எனக்கு பேரு. என்ன ஆகுதுன்னா சில விஷயங்களுக்கு தேங்க் பண்றது பைத்தியக்காரத்தனமா அப்படின்னு கூட தோன்றது. ம். அந்த ஸோ அது அது ஒரு பெரிய ஒரு இது. அண்ட் தென் அதுக்கப்புறமா ஆட்டிடியூட் அப்படி அந்த நம்ம எந்த லட்சியத்தை நோக்கி போறோம் அப்படிங்கறச்ச அந்த லட்சியமே வந்து ஒரு பேராசையா பிரியாசையான்னு ஒண்ணும் தெரியல. சரி. இது ஸோ இந்த மாதிரி ஓகே ஓகே மைனி. ஸோ ஓரளவு ப்ராக்டிஸ் பண்ணின்னு வரேன். ஏன்னா ஃபர்ஸ்டே அப்படியே இந்த சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி எனக்கு நித்தியா நித்திய அறிவு வந்துடும், உடனே எனக்கு வைராக்கியம் வந்துடும் அப்படின்லாம் கிடையாது. ஸோ நம்ம வந்து இது ஸ்லோவாக தான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மளோட ப்ராக்டிஸ்ல இதை கொண்டு வந்தாதான் நம்ம வேதாந்தத்தை லைஃப்ல கொண்டு வர முடியும். இல்லை வேதாந்தம் தனி ஒரு செக்ஷனா போயிட்டு இருக்கும் தியரட்டிக்கலா. நம்ம லைஃப் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம துக்கப்படுறது சோகப்படுறது இப்படி போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதை இங்க கொண்டு வரதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகதான் செய்யும். கொஞ்சம் ஸ்லோவா தான் நம்ம அதை கொண்டு வர முடியும். பட் ஆனா கன்சிஸ்டன்டா பிராக்டிஸ் இருக்கணும் இல்லையா? இப்ப நான் வந்து 15 வருஷமா யோகா பண்றேன்பா, ஆனா என்னைக்கெல்லாம் பண்றேன்னா யோகா டே அன்னைக்கு மட்டும்தான் பண்றேன்பா. அது யூஸே கிடையாது. ஸோ கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும், டெய்லி பண்ணணும். அந்த ஒரு வெறின்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த ஒரு அவ்வளோ ஒரு ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டோட அவ்வளோ ஃபுல் கான்சென்ட்ரேஷனோட இதை ஒவ்வொரு வேலையிலையும் நம்ம வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது தான் அது நமக்குள்ள இறங்கும். இல்லைன்னா வெறும் கிளாஸ்க்கு வருது ஆன்சர் பண்றது அந்த மாதிரி ஆயிடும். தட் இஸ் நாட் அவர் லட்சியம். நம்ம லட்சியமே ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்ல கொண்டு வரணும். நமக்கு ஒரு அப்லிஃப்ட் இருக்கணும், ஒரு எவால்வ்மெண்ட்டை நம்ம இந்த கிளாஸ் முடியும் போது நம்ம பார்க்கணும். அதுதான் நம்மளோட எய்ம். ஸோ நீங்க அது ஸ்லோவா தான் வரும். ஸோ நம்ம இப்போ கொஞ்சம் ரீகேப் பண்ணிட்டு தென் வில் கோ டு வைராக்கியம். ஏன்னா நிறைய பேர் சொன்னா வைராக்கியம் எங்களுக்கு அது நாங்க இந்த ஆங்கிள் பார்த்ததே இல்லை, சுகம் எதிரேந்து வருதுன்னு. ஸோ இது வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்டா இருந்தது எங்களுக்கு. அதனால நீங்க வந்து அதாவது ஒரு புரியறதுக்கே உள்ள வாங்கறதுக்கே முதல்ல இதுவா இருக்குன்னா, ஸோ ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இன் திஸ் ஆல்சோ. ஓகே. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நித்திய அறிவு, நித்திய விவேகம். விவேகத்துக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அனித்தியத்தை தான் கண்டுபிடிக்கணும், நித்தியத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அனித்தியத்தை கண்டுபிடிச்சு அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம நித்தியத்தை நோக்கி போவோம். ஸோ அனித்தியத்துக்கு 4 தோஷங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ பிராதான்யமா இருக்கணும். இந்த 4 தோஷங்கள் இருந்துருதுன்னா அது அனித்தியம். ஸோ பிராதான்யமா எதுவுமே இருக்காது. இப்ப நான் இந்த ஒரு பென் யூஸ் பண்றேன்னா நாளைக்கு இன்னொருத்தர் காஸ்ட்லி பென்னை கொண்டு வந்து கொடுத்தா ஓகே இதை நான் போட்டு அதை தான் யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ அதனால பிராதான்யமா இருக்காது. ஸோ சேஞ்சஸ் அடுத்தது சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்ததுன்னா அதுவும் நித்தியம் கிடையாது.
ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு பொருட்கள்லையும் ஒவ்வொரு உயிர்லையுமே பார்க்கணும். ரிலேட்டிவ்ஸா இருந்தாலும் அதை பார்க்கணும். ஸோ சேஞ்ச் ஆகுதா? கண்டிப்பா சேஞ்ச் ஆனா அது நித்தியம் கிடையாது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒவ்வொன்று நம்ம மனசு, நம்ம புத்தி, நம்ம சரீரம் ஒன்னொன்னுத்துலயும் அதை பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் அது நம்மள அடிமைப்படுத்துறதா? அடிமைப்படுத்தினா அது வந்து நித்தியம் கிடையாது. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு காஃபியே எடுத்துக்கோங்களேன். காஃபி இல்லாம என்னால இருக்கவே முடியாது. டெய்லி எனக்கு காஃபி வந்தே ஆகணும். இல்லைன்னா இட் அஃபெக்ட்ஸ் மை ஹெல்த். அதாவது தலைவலி வருது, இந்த மாதிரி சில தொந்தரவை கொடுக்கறதுனா ஏதோ ஒண்ணு நம்மள அடிமைப்படுத்தி வச்சிருக்கு. இந்த விஷயத்துல காஃபி இல்ல மேபி ரிலேட்டிவ்ஸா இருக்கலாம், எது வேணா இருக்கலாம். ஸோ அதனால அந்த அடிமைப்படுத்துறதுன்னு வந்துட்டாலே அது வந்து நித்தியம் கிடையாது. அப்புறம் பூரணத்துவம். பூரணமா எனக்கு இதுதான் எப்பவுமே சுகமா இருக்கு அப்படின்னு நம்ம இருந்ததுன்னா அதுதான் நித்திய சுகம். ஆனா அப்படி எதுவுமே இருக்கிறது இல்ல. அது எப்பவும் எல்லா விஷயத்திலயும் எல்லாருக்கும் அது காமனா இருக்கான்னா இல்ல. எனக்கு ஐஸ்கிரீம் பிடிக்கலாம், இன்னொருத்தருக்கு பிடிக்காம இருக்கு. சோ அந்த பூர்ணத்துவம் ஐஸ்கிரீம்ல இல்ல. அப்ப அது நித்தியம் கிடையாது. இந்த மாதிரி நம்ம 4 தோஷங்களை வச்சு பார்த்தோம். சரி, இதனால நமக்கு என்ன யூஸ்? நித்தியம் நான் கண்டுபிடிச்சேன், எல்லாம் அனித்தியம்னு நான் பாக்குறேன். ஆனா எனக்கு என்ன யூஸ் இதனால அப்படின்னா, காரணத்துல இல்லைன்னா காரியத்துல வராது இல்லையா? ஒரு குவாலிட்டி காரணத்துல இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை நம்ம அதோட காரியத்துல பார்க்க முடியாது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாம்பழம் விதை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நான் மாம்பழ விதைய போட்டா மாமரம் தான் வரும். அங்கேருந்து நான் ஆப்பிள் மரத்தை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது விதையில இல்ல. சோ எது இருக்கோ அதுதான் காரியத்துல வரும். அப்ப காரணத்துல அந்த பூரணத்துவம், பிராதானியம் எதுவுமே இல்ல, அனித்தியத்துவம் தான் இருக்கு அப்படின்னா அந்த பொருள்ல இருந்து எனக்கு நித்திய சுகம் வரத்துக்கு சான்ஸே கிடையாது. சோ அது ஒரு அட்வான்டேஜ், அது ஒரு யூஸ் ஆஃப் இந்த விவேகம். அடுத்தது, அனித்தியம்னு இருந்தா நித்தியம்னு ஒண்ணு கண்டிப்பா இருக்கணும். எப்படின்னா இப்ப நம்ம லௌகிகமாவே பாக்குறோம். அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம். இப்ப ட்ரெயின் இருந்ததுன்னா தண்டவாளம்ங்கிறது நித்தியம், அது ஸ்டாண்டர்டா இருக்கு. பட் அதுல போற ட்ரெயின் வந்து மாறிண்டே இருக்கு. சோ நித்தியம்னு ஒண்ணு பேஸா இருக்கும் போதுதான் அதுக்கு மேல அனித்தியங்கள் வந்து சஞ்சாரமே பண்ண முடியும் இல்லையா? இயங்கவே முடியும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சினிமா ஸ்கிரீன் பார்த்தோம். சினிமா ஸ்கிரீன் வந்து நிலையானதுதான். அதுல என்ன லாங்குவேஜ் படம் வேணாலும் ஓடட்டும், என்ன காட்சி வேணாலும் ஓடட்டும். ஆனா அந்த ஸ்கிரீன் வந்து நிலையாதான் இருக்கு. அப்ப நிலையான, ஆனா அது இல்லைன்னா படம் ஓட முடியாது. அப்ப நிலையானது ஒண்ணு பேஸ் பண்ணி தான் நிலையற்றதுகள் ஓடுறது. அதே மாதிரிதான் கரண்ட் பார்த்தோம். இப்ப கரண்ட்ங்கிறது காமன், எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் அப்ளையன்சஸ்க்கும் அது காமன், எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்சஸ்க்கு. ஆனா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இயங்குறதானா இயங்கல, வேற வேறையா நம்ம அதுல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். பட் ஆனா அந்த கரண்ட் இல்லைன்னா இது இயங்காது. கரண்ட் இல்லைன்னா வாஷிங் மிஷினே கிடையாது, அது வெறும் பாக்ஸ். ஃப்ரிட்ஜ் வெறும் பாக்ஸ் தான். கரண்ட் இருந்தாதான் அதுக்கு உயிரோட்டமே. ஆனா கரண்ட் சாஸ்வதம், அதுதான் சாஸ்வதம். அதை டைரக்டா யூஸ் பண்ண முடியாது. சோ அதனால இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஒரு நித்தியம், ஒரு ஒரு இயக்கம்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேஸா ஆதாரமா ஒண்ணு இருந்தே ஆணும் அப்படிங்கிறது தெரியாது. அப்போ இத நம்ம வந்து இதுல அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். இது ஏன் நாம வந்து இப்படி நித்தியம்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கு ஒரு பிரமாணம்னு ஒண்ணு வேணும். எப்பவுமே சாஸ்திரங்களை பிரமாணம் இல்லாம ஒத்துக்கவே மாட்டா. சோ பிரமாணம்னா என்னன்னா, பிரமாங்கிறது அறிவு. அந்த அறிவை கொடுக்கிற ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும். சும்மா நான் சொல்றேன் நீ நம்பு அப்படி இருக்கக்கூடாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பிரமாணம் வேணும். சோ இது வந்து பிரமாணத்துல வந்து 4 பிரமாணங்கள் இருக்கு. பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், அப்புறம் வந்து அனுமான பிரமாணம், இதுதான் மேஜர். அப்புறம் சப்த பிரமாணம், அதெல்லாம் இருக்கு. சோ பிரத்யக்ஷ பிரமாணம்னா என்னன்னா, நான் இந்திரியங்கள் மூலமா நேர ஒன்ன பாக்குறேன். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புக் இருக்கு, இந்த புக்கை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னா, இந்த புக்கு எனக்கு கண்ணுங்கிற இந்திரியம், சக்ஷுர் இந்திரியம் வழியா இந்த புக் இருக்கு, இதோட ஷேப்பு கலர் எல்லாம் எனக்கு ஒரு அறிவா உள்ள போறது. அப்ப இந்த இடத்துல எனக்கு பிரத்யக்ஷ பிரமாணமா இருக்கிறது என்னோட இந்திரியம், கண்ணு இந்திரியம். சோ இந்த மாதிரி அனுமானம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அனுமான பிரமாணம் அப்படின்னா என்னன்னா, முன்னாடியே நமக்கு ஒரு அறிவு இருக்கும், இப்ப நடக்கிறது வேறையா இருக்கும். ஆனா நமக்கு முன்னாடி உள்ள அறிவை வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி இதுதான் நடந்திருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ரிலேட் பண்ணி பாக்குறது. இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்வத்தோ அக்னிமான்னு ஒரு சென்டென்ஸ் உண்டு சாஸ்திரங்கள். அப்படின்னா என்னன்னா, ஒரு பர்வத்தத்துல அக்னி இருக்கு, நம்ம வந்து கீழே போயிட்டு இருக்கோம் வச்சுக்கோங்களேன். அக்னிய நம்ம பார்க்க முடியாது.
ஆனா அங்கேருந்து புகை பயங்கரமா வந்துன்னு இருக்கு. அப்ப நம்ம அந்த புகைய பார்த்துட்டு நமக்கு டக்குன்னு என்ன தோணும்? ஐயோ! அங்க தீ எரியறது போல இருக்கு. தீய நம்ம பார்க்கல. ஆனா எனக்கு முன்னாடியே ஒரு அறிவு இருக்கு. தீ புகைன்னு ஒண்ணு இருந்தா அங்க தீன்னு இருக்குங்கிறது எனக்கு முன்னாடி ஒரு அறிவு இருக்கு. அத வச்சுண்டு நான் இப்ப பர்வதத்த பார்க்கும்போது அங்க எனக்கு புகை வருது அப்படிங்கும்போதே நான் வந்து அனுமானம் பண்ணிக்கிறேன். ஆமாமா, முன்னாடி அறிவ வச்சுண்டு நான் சொல்றேன். ஓகே, அங்க ஏதோ தீ எரியறது அப்படின்னு. இது நம்ம லைஃப்ல நெறைய இந்த அனுமானம் நடக்கும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரோட்ட வெளியில வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். காலையில வரச்சே ரோடு ஃபுல்லா தண்ணியா இருக்கு, ஈரமா இருக்குன்னா, "ஓ! நேத்து மழை பெஞ்சுதா? எனக்கு தெரியவே தெரியாதே! ஃபுல்லா ஈரமா இருக்கே!" அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா முன்னாடி எனக்கு அறிவு இருக்கு. மழை பெஞ்சா இப்படிதான் ஃபுல்லா ஈரமாகுங்கிற ஒரு அறிவு இருக்கு. அத வச்சுண்டு நான் அனுமானிக்கிறேன். ஏன்னா மழைய நான் நேரா பார்க்கல. ஆனா என்னால அனுமானம் பண்ணா அது கரெக்ட் தான். ஏன்னா முன்னாடி எனக்கு ஒரு அறிவு இருக்கு அது மாரி. சோ அதே மாரி நம்ம நெறைய நம்ம இப்போ ஒரு 2 வண்டி ரோட்ல போறோம், மோதி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். "ஐயய்யோ! ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்கு" அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆக்சிடென்ட்ட கண்ணால பார்க்கல. ஆனா, ஆக்சிடென்ட் ஆனா இப்படிதான் இருக்குங்கிற அறிவு எனக்கு இருக்கு. அத வச்சுட்டு நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே. இது வந்து நான் அனுமானிக்கிறேன். இது கரெக்ட் தான். அது கரெக்ட் தான். சோ அந்த மாரி இந்த இடத்துலயும் நம்ம அனித்யம்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா, அதாவது சுழற்சி இயக்கங்கள்னு இருந்ததுன்னா, அதுக்கு பேசிக்கா ஒரு ஆதாரமா ஒண்ணு இருக்கணுங்கிறத நான் என்னோட பிராக்டிகல் லைஃப்ல கண்ணெதிர்ல பார்க்கிறேன். இந்த மாரி எக்ஸாம்பிள்ஸ். ட்ரெயின வச்சு பார்க்கிறேன். கரண்ட்ட வச்சு பார்க்கிறேன். அப்ப ஏதோ ஒண்ணு இயங்கின்னு இருக்குன்னா, ஏதோ ஒண்ணு இயங்காம ஸ்டாண்டர்டா இருக்கணும். அத ஆதாரமா வச்சுதான் இது இயங்குறதுங்கிற அறிவு எனக்கு வந்துருது. அப்ப இந்த இடத்துல உலகமே இயங்குறது. சூரியன் சந்திரன் நித்தியமான்னு கேட்டா, ஆமா. நித்தியம் இல்ல. ஏன்னா சந்திரன் சூரியன்ட்டேருந்து தான் வாங்குறது. அப்ப சேஞ்சஸ் இருக்கு. சூரியன் இயங்குறது. அத சுத்தி கோள்கள் இயங்குறது. உலகமே இயங்குறது. அப்ப இயங்குறதுன்னு வந்துடுத்துனாலே, அதுக்கு பேஸா ஏதோ ஒண்ணு இருக்கணும். அத வச்சுண்டு தான் ஆதாரமா வச்சுண்டு தான் இத இயங்க முடியுங்கிற எனக்கு அனுமானம் வருது. இது பிரத்யக்ஷம் கிடையாது. அனுமானம் மூலமா நான் இத பிரமாணம். அனுமான பிரமாணம்னு பேரு இதுக்கு பேரு. அப்போ இப்ப நெறைய பேர் கேட்கிறா, "சூரியன் வந்து நித்தியம் தானே? ஏன் நீங்க வந்து அத அநித்தியம்னு சொல்றேன்?" அப்படின்னு. ஏன்னா, உலகம் சூரியனும் ஒரு ஒரு காலத்துல ஒடுங்க தான் செய்யுது. சூரியன் ஒடுங்கறத, இல்ல பிரளயம் வரத நான் பார்க்கல. என்னோட பேரண்ட்ஸ் பார்க்கல. அவா பேரண்ட்ஸ் பார்க்கல. இப்படி என்னோட ஃபியூ ஜெனரேஷன்ஸே பார்க்கலங்கிறதுனால அது நித்தியம்னு ஆயிடாது. ஏன்? இதுக்கு என்ன பிரமாணம்? யாருமே பார்க்கலையே! அப்ப இதுக்கு என்ன பிரமாணம்? அப்படின்னா, இதுக்கு பிரமாணம் தான் சப்த பிரமாணங்கள். சாஸ்திரம் சொல்றது, வேதம் சொல்றது, இதெல்லாம் வச்சுண்டு தான் நம்ம வந்து, ஓகே, இது வந்து உலகம்ங்கிறது ஒடுங்குறது. ஒரு இடத்துல போய் ஒடுங்கி வெளியில வருது. இப்போ இத வந்து ஸ்ருதி, ஸ்மிருதி இது மூலமாலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்மிருதிங்கிறது அந்த பகவத்கீதா அதெல்லாம். சோ பகவத்கீதையில கிருஷ்ணரே சொல்றார் இல்லையா? பிரம்மணஹா அன்ஹஹாம்பர். ஒரு 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 சாப்டர் ஃபுல்லாவே இந்த சைக்கிள பத்தி சொல்றார். நான் பிரம்மாவோட பகல் பொழுதுல சதுர்யுகங்கள் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்றார். அப்ப சதுர்யுகம் முடிஞ்சு பிரளயம் வருது, பிரம்மாக்கு நைட் வருது. இதெல்லாம் அவர் வந்து சொல்றார் இல்லையா? சோ அது ஒரு பிரமாணம் நமக்கு. வேதம் ஸ்ருதி சொல்றது. ஸ்ருதியில என்ன சொல்றது? எல்லாமே பிரம்மத்துல இருந்து தான் வெளில வருது. பிரம்மத்தை வச்சுதான் வாழறது. அந்த பிரம்மத்தை ஆதாரமா வச்சுதான் இங்க இருக்கு. அதை நோக்கி போறது. அதுலயே ஐக்கியமாறுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? யதோவா இமானி பூத்தானி ஜாயந்தி ஏன ஜாத்தானி ஜீவந்தி யத் பிரயந்தி அபிசம்விஷந்தி தத் விஜிக்ஞாசஸ்வ தத் பிரம்ம இதி அப்படின்னு வேதம் சொல்றது. அப்ப ஏதோ ஒரு இடத்துல எல்லாம் எங்கெந்தோ வெளில வருது, அந்த இடத்துல ஒடுங்குறது, அதுதான் பிரம்மம் அப்படின்னு நம்ம இந்த சப்த பிரமாணங்கள் மூலமாவும் நமக்கு அறிவு வருது. அப்போ இந்த அனித்யம் நித்தியம் அப்படிங்கிற ரெண்டுத்துக்கும் நித்தியத்தை நம்ம பார்க்காட்டாலும் இந்த பிரமாணங்கள் மூலமா நம்ம அனுமானம் பண்ண முடியும். ஓகே, ஆமா, எல்லாமே வந்து அனித்தியம் தான். சோ அதுக்கு பேஸா ஒண்ணு இருக்கு அப்படிங்கிற நாலேஜ், அந்த விவேகத்தை நமக்கு தருது இந்த பிரமாணங்கள். சோ இது மூலமாலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ இதுல என்ன பாயிண்ட்னா ரெண்டு. ஒண்ணு, அனித்யம் நித்திய சுகத்தை கொடுக்காது. அனித்தியமா இருக்கிற பொருள் அனித்திய சுகத்தை தான் கொடுக்க முடியும். அதுதான் அதால பண்ண முடியும். சோ எலிஜிபிள் டு கிவ் ஒன்லி அனித்திய சுகம், அனித்தியமா இருந்தா. சோ அதனால நம்ம பாக்குற எல்லாமே அனித்தியம்ங்கும் போது அனித்திய சுகம் தான் வருது. அதை நம்ம சுகம் நித்தியமா கிடைக்கும் நினைச்சுட்டு அதை நோக்கி நம்ம ஓடுறோம். அதுதான். ஆனா சுகம்ங்கிறது நமக்கு வேணும். அது எல்லா ஜீவன்களுமே, எல்லா பிராணிகளும், எந்த உயிரினங்கள் எடுத்தாலும் சுகத்தை நோக்கி தான் போறது. ஏன்னா சுகம்
நமக்கு வந்து முன்னாடியே நம்ம அனுபவிச்சிருக்கோம், அதை நோக்கி தான் போறோம். ஆனா அனித்தியத்தை நோக்கி போறோம். அதுல கிடைக்கிறதா, இதுல கிடைக்கிறதா, பொருள்ல கிடைக்கிறதா, உயிர்ல கிடைக்கிறதான்னு நம்ம தேடி போறோம், சுகத்தை தேடிதான். ஆனா அனித்தியத்தை நோக்கி போறோம். அங்கதான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் நம்ம பண்ணிக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம இந்த அறிவு. 2வது பாயிண்ட் என்னது? மாறுறதுன்னு ஒண்ணு இருந்தா மாறாததுன்னு ஒண்ணு இருக்கணும். சோ இந்த 2ம் தான் நம்ம வந்து நித்திய அறிவு மூலமா நமக்கு கிடைக்கிறது. ஏன்னா இதுதான் பேஸ். இது இல்லாம நீங்க வைராக்கியத்துக்குள்ள போவே முடியாது. ஏன்னா எல்லாத்தையும் நீங்க நித்தியம் நினைச்சுட்டு இருந்தேன்னா அதுல இருந்து கிடைக்கிற சுகமும் நித்தியம் தான் உங்களுக்கு ஒரு அறிவு இருக்கும். அப்ப இது அதுக்கு மேல நம்ம ப்ரொசீடே பண்ண முடியாது. நித்திய அறிவு தான் பேஸ். ஒரு வீடு கட்டும் போது பேஸ் போடுறோம்ல, அந்த பேஸ்மெண்ட் வந்து ஃபுல்லா நித்திய அறிவும் வைராக்கியமும் தான். அதனாலதான் நான் அதை திருப்பி திருப்பி சொல்லி ஸ்ட்ராங்கா இறக்குறேன். ஏன்னா அப்பதான் மேல பில்டிங் கட்டும் போது உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இல்லைன்னா பில்டிங் ஸ்ட்ராங், பேஸ்மெண்ட் வீக்கா இருக்கும். அது பிரயோஜனம் கிடையாது. சோ அடுத்தது நம்ம விராகம் பத்தி பார்த்தோம். என்ன சொல்றாரு? இக அமுத்ரார்த்த, அதாவது இகஸ்வர்க போகேஷு இச்சாராகித்யம் அப்படின்னு தான் அவரோட டெபினிஷன் இல்லையா? அப்ப சுகம்ங்கிற ஒரு உணர்வு, போகம்னா சுகம், சுகம்ங்கிற உணர்வை நம்ம இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ஒரு ஆங்கிள் பார்த்துட்டோம். சோ இது என்ன மாம்பழம் சாப்பிட்றேன்னா அது எனக்கு பிடிக்கும், அது எனக்கு சுகம் கொடுக்கறது. இல்ல நான் ஒரு ஊருக்கு போறேன், இயற்கை காட்சி பாக்குறேன்னா அது எனக்கு பிடிக்கும், சுகமா இருக்கு. அப்போ நான் வந்து இந்திரியங்கள் மூலமா அனுபவிக்கிற எல்லாமே எதை நான் பாக்குறேனோ கேட்கிறேனோ அப்பவே நான் டிசைட் பண்றேன் இது எனக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காதுன்னு. அதை வச்சுதான் என் ஆக்ஷனே இருக்கு இல்லையா? சோ அந்த பிடிக்கும் பிடிக்காதுங்கிறதே என்னோட வாசனைனாலதான் எனக்கு வருதுங்கிறதே நமக்கு இது வரைக்கும் தெரியல. நம்ம நினைச்சிருக்கோம் எனக்கு பிடிக்கிறது, அதுக்கு என்ன பண்ண முடியும், எனக்கு முதல்ல இருந்தே அது பிடிக்கும். அந்த முதல்ல இருந்தேங்கிறது என்னது? அதுதான் வாசனை. நம்மளோட வாசனையில உள்ள உட்கார்ந்துருக்கேன், எனக்கு இது பிடிக்கும் பிடிக்காது. அந்த வாசனைய பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம உலக பொருட்களையே பாக்குறோம். அந்த பொருளா நம்ம பாக்குறதே கிடையாது. நம்ம வாசனையத்தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அந்த வாசனை தான் நம்மள ஒரு பொருளை நோக்கி கொண்டு போறது இல்ல வேண்டாங்கிறது, இதெல்லாமே வாசனை தான். சோ அந்த வாசனை வைராக்கியம் வரத்துக்கே முதல்ல வாசனையில தான் ஒர்க் பண்ணணும். சோ இந்த சுகம்ங்கிறது நம்ம எப்படி பார்த்தோம்? அது வெளிப்பொருள்கள். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட்டோ ஒரு ஜாங்கிரியோ இருக்கு, இல்ல ஒரு காஃபி டீ. அன்னைக்கு சொன்னா இல்லையா, எனக்கு காஃபி பிடிக்கும்னு ஒரு பகினி சொல்றா, ஒரு பகினி எனக்கு காஃபியே பிடிக்காது, டீ தான் பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போ காஃபில ஒரு சுகம்னு இருந்ததுன்னா அந்த காஃபி எல்லாருக்கும் சுகத்தை கொடுத்துருக்கணும்ல. ஏன்னா காஃபியா தான் இருக்கு. இவா வாய்க்குள்ள பொறிச்சு அது கசப்பா மாறல, அவளுக்கு பொறிச்ச டேஸ்டா மாறல. அது மாறவே இல்லை, அது அப்படியேதான் இருக்கு. ஆனா அதை சாப்பிடுற ஒருத்தருக்கு அது வந்து சுகத்தை கொடுக்கறது, இன்னொருத்தருக்கு அது வந்து வேண்டாங்கிற பாவத்தை கொடுக்கறது, பிடிக்கலங்கிறது. ஏன்? அப்போ சுகம் எங்க இருக்கு? அந்த பொருள்ல இருந்ததுன்னா அது 2 பேருக்கும் காமனா இருந்திருக்கணும். அப்ப அது வந்து காமனா இல்ல, 2 பேருக்கும் வித்தியாசப்படுறது, ஆப்போசிட்டா இருக்கு. அப்ப அந்த பொருள்ல வந்து சுகம் இல்ல. அத யாரு பாக்குறாளோ அங்க இருக்கு சுகம், அவளோட உள்ளதான் இருக்கு அந்த சுகம். சோ நம்ம வந்து அந்த பொருள் ஒரு சிக்னலை தான் அனுப்புறது. சரியா? இப்ப எனக்கு உள்ள வாசனை, எனக்கு காஃபி பிடிக்குங்கிற வாசனை இருந்ததுன்னா நான் காஃபியோட ஸ்மெல்லோ இல்ல காஃபியை மத்தவங்க சாப்பிடும் போது பார்க்கும் போதோ எனக்கு என்ன ஆயிடுறது? ஒரு 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 சிக்னல் உள்ள போறது. ஓ இது எனக்கு பிடிக்குமே, வாசனை சூப்பரா இருக்கே அப்படிங்கிற ஒரு சிக்னலை மட்டும்தான் அந்த பொருள் அனுப்புறது. ஆனா நான் சுகப்படுறது எங்க? உள்ள ஆத்ம சுகத்தை தான் நான் அனுபவிக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு இப்படி காஃபி, அதுலயும் காஃபிலையும் இப்படி இருந்தா பிடிக்கும்னு ஒரு ஸ்கிரீன் போட்டு வச்சிருக்கேன். ஸ்கிரீன் வந்து எனக்கு காஃபி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், இவ்வளவு சுகர்ல இருக்கணும், அப்படி இருந்தாதான் எனக்கு பிடிக்குங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்கிரீன். அப்ப அப்படி இருந்தாதான் அவங்களால சுகப்பட முடியும். அதுக்கு மாறி இருந்ததுன்னா சுகம் வராது இல்லையா? அப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் பார்த்த ஆங்கிளே இந்த பொருள்ல இருந்து வருது, அந்த பொருள்ல இருந்து வருது, இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்ல இருந்து வருது, இப்படிதான் பார்த்திருக்கோம். ஆனா இப்ப நம்ம பாக்குற ஆங்கிளை சேஞ்ச் பண்றோம். அப்படி பார்க்க கூடாது. பொருள்ல சுகம் கிடையாது. பொருள்ல சுகம்னு வந்துருதுன்னா அது எல்லாருக்குமே காமனா கொடுத்துருக்கணும். ஆனா அது ஒருத்தருக்கு நல்ல ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சனை கொடுக்கறது ஒருத்தருக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்குங்கிற போதே அந்த பொருள்ல சுகம் இல்லை. அப்ப பாக்குற நம்ம பார்வையில இல்ல, நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு உணர்வுனால உள்ள ஏதோ நடக்கிறது, அதனாலதான் எனக்கு இது பிடிக்கும் இது பிடிக்கலன்னு நான் போறேன். சோ பொருள்ல சம்மதமே கிடையாது. இங்க ஆத்ம சுகத்தை தான் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது புரியுது.
சோ இது நாள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்த பார்வையை நம்ம மாத்திக்கிறோம். இப்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே அப்படிதான். ஏதோ ஒண்ணு புதுசா நம்ம கொண்டு வர போறது இல்ல. ஆங்கிள மாத்துறோம். இந்த ஆங்கிள் பார்க்காத, இனிமே இந்த ஆங்கிள் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியே இல்லையா? சோ அது வெறும் நீங்க இனிமே என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? இந்த இந்த ஒரு வாரம் பிராக்டிஸ்னு எடுத்துக்கோங்களேன். இனிமே இந்த ஒரு வாரத்துல எனக்கு இது பிடிக்கும், ஆனா எனக்கு சுகர் நான் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத விட்டுட்டு, எனக்கு பிடிக்கும், நான் சாப்பிடுறேன், சாப்பிடுங்க. அதுக்காக சுகர் கூடினா எங்கிட்ட வந்து சொல்லாதீங்க. அதுக்கேத்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஜாங்கிரி சாப்பிட்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பிடிக்கும். ஆனா நான் சுகர்னு சாப்பிடாம இருக்கேன், பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னா தட் இஸ் நாட் வைராக்கியம். அதனால அதை கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு நீங்க என்ன யோசிக்கணும் ஒவ்வொன்றும். ஸோ உங்க இஷ்டம் எது எது நீங்க பார்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இல்லை எங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, இல்லை உங்க இந்திரியங்களுக்கு எதை கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ, எல்லாத்தையும் இந்த ஒன் வீக் ட்ரை பண்ணுங்களேன். பண்ணும்போது ஒவ்வொன்னத்துலயும் நீங்க இதுல சுகம் வருதா, எனக்கு உள்ள நடக்கிறதா, இதுல இருந்து வருதா, இல்ல எனக்கு உள்ள நடக்கிறதா, இத மட்டும் நீங்க வாட்ச் பண்ணுங்க. அப்பதான் உங்களுக்கு தெரியும் சுகம் அதுல இருந்து வரலன்னு. காட்சிகள்ல இருந்தோ, பொருட்கள்ல இருந்தோ, ரிலேட்டிவ்ஸ்ல இருந்தோ சுகம் வரல. ஆனா எனக்கு இப்படி இருந்தா சுகம்ங்கிறத நான் போட்டிருக்கேன். அதனால எனக்கு சுகமா தெரியுது. அவங்களுக்கு வேற டீ இருந்தாதான் சுகம்னு போட்டிருந்ததுனால காஃபி சுகமா இல்லை. சோ அங்கதான் நம்ம அந்த டிஃபரன்ஸ் ஒவ்வொரு பொருட்களையும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும். இது நீங்க இந்த 1 வீக் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. சோ இப்ப நமக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் வரும். சரி, வெளிப்பொருட்கள்ல நான் பாக்குறேன், எனக்கு அதுல அதுல இருந்துதான் சுகம்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஆனா நான் பொருள் இல்லாமையும் சுகப்படுறேனா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அப்போ நான் இப்ப ஒரு கண்ணை மூடிக்கிறேன்னா நான் சுகமே படல, துக்கமா படுறேன் இல்ல. அதுல சுகமும் வருது, துக்கமும் வருது. நான் என்ன நினைக்கிறேங்கிறத பொறுத்து அது மாறும். இப்ப நான் கண்ணை மூடிட்டு நான் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு தெய்வத்தையோ, இஷ்ட தெய்வத்தையோ, இல்ல பிடிச்ச காட்சிகளையோ, ஒரு பிடிச்ச ஒரு டயலாகையோ ஏதோ ஒண்ணு நான் நினைச்சு பாக்குறேன்னா அங்க ஒரு சுகம் கிடைக்கிறது. அப்போ பொருட்கள்ல கண்டிப்பா சுகம் இல்ல இல்லையா? அப்போ பொருள் இல்லாமையும் நான் சுகப்படுறேனே. அப்ப நான் எப்படி இருந்திருக்கணும்? பொருள் இருந்தாதான் சுகம். அது வரைக்கும் நான் துக்கப்பட்டு இருக்கேன். அந்த பொருளை பார்த்தா எனக்கு சுகம் வந்துடுறதுன்னு இருந்தா ஓகே. அப்படி இல்ல. பொருள் இல்லைனாலும் நான் சுகமா இருக்கேன். என்னோட மெமரியை வச்சுண்டு. அப்ப நான் என்னோட மனசுனால சுகப்படுறேன். அங்கேயும் ஆத்ம சுகம் தான் வெளியில வருது. ஆனா அந்த மனசுனால நான் ஒரு இஷ்ட தெய்வத்தை இது பண்ணும் போதோ, இல்ல ஒரு தியானத்திலேயோ அங்க மனசு இல்லை. ஆனாலும் நான் சுகப்படுறேன். அப்போ மனசு இல்ல, பொருட்கள் இல்லைனாலும் எனக்கு ஒரு சுகம் கிடைக்கிறது. அப்ப பொருட்கள்ல தான் சுகம்ங்கிறது அங்க கேன்சல் ஆயிடுது. சோ வேற நம்ம இன்னும் உள்ள போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் இப்ப இந்திரியங்கள் வேலை செய்யாது. மனசை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணும்போது இந்திரியங்கள் வேலை செய்யாது. அதாவது ஆந்தரிந்திரியம் மனசு மட்டும்தான் வேலை செய்யும். வெளியில உள்ள இந்திரியங்கள் காது, கண்ணு இதெல்லாம் வேலை செய்யாது. கண்ணை மூடின்னு இருக்கும். ஆனா கூட சுகப்படுறோம். இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போவோம். அப்ப நம்ம தூங்கும் போது ஆழ் தூக்கத்துல டீப் ஸ்லீப், அதை சுஷுப்தின்னு சொல்லுவோம். அப்ப அந்த சுஷுப்தி ஸ்டேட்ல எல்லாருமே ஒரு இடத்துலதான் ஒடுங்குறோம். எல்லா உயிரினங்களும் அந்த இடத்துல ஒடுங்கி வெளியில வருது. அப்ப அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வெளிப்பொருட்கள் இல்ல, இந்திரியங்கள் வேலை செய்யல, மனசு வேலை செய்யல, புத்தி வேலை செய்யல. ஆனாலும் நான் சுகப்படுறேன் இல்லையா? ஆனா அந்த சுகம்ங்கிறத நான் ஜாகிரத்துக்கு வெளியில வந்தப்புறம் தான் நான் சொல்றேனே தவிர, ஏன்னா அங்கதான் இந்திரியங்கள் கனெக்ட் ஆகுது. அப்பதான் என்னால சொல்ல முடியும். அப்ப நான் சொல்றேன், ஆமா நான் நல்லா தூங்கினேன், எங்க இருந்தேன்னே தெரியல, ஆனா சுகமா இருந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அப்போ என்ன ஆகுது? உள்ள ஒடுங்கும் போது நான் இன்னும் சுகப்படுறேன். வெளிப்பொருட்கள்ல கிடைக்கிற சுகத்தை விட நான் உள்ள உள்ள போக 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 எனக்கு சுகம் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அது ஈக்குவல் டு பிரம்மம் சொல்லுவோம். ஆனா அது பிரம்ம ஸ்டேட் கிடையாது. ஏன்னா அங்க அது ஒரு டார்க் ஸ்டேட். அங்க நமக்கு எதுவுமே தெரியறது இல்லை. சோ அதனால அது டார்க் ஸ்டேட் தான். பட் ஈக்குவல் டு பிரம்மம். ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் அந்த இடத்துல ஒடுங்கி வரலனாலே நமக்கே அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியும் இல்லையா? சோ நமக்கு அந்த ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்காது. ரொம்ப ஒரு 10 நாள் தூங்கலன்னா பைத்தியமே பிடிச்சிடும். அதனால அது ஒடுங்கிட்டு வெளில வரணும். ஏன்னா அது பிரம்ம ஸ்டேட். சோ அது உள்ள போக அப்போ என்ன ஆகுது? உள்ள போக 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 சுகம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ என்ன அர்த்தம்? நம்ம இப்போ அனுபவிக்கும் போது ஒரு சுகப்படுறோமே, அந்த சுகம் ஆத்ம சுகம்தான் வெளியில வருது. இப்போ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். ஒரு 1000 மார்க்குக்கு அல்லது 500க்கு ஒரு 470 வாங்கினாதான் நான் சுகப்படுவேன்னு ஒரு ஸ்கிரீன் போட்டுட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் கால்ட் ஸ்கிரீன், சங்கல்பம். அந்த சங்கல்பம் போடும்போது
என்ன ஆகும்? அவன் 470க்கு 465 வாங்கினா கூட அவனுக்கு சுகம் கிடைக்காது, சுகப்பட முடியாது. ஏன்னா சங்கல்பம் ஸ்கிரீன் விழாது. 470 வாங்கினாதான் அது டபக்குன்னு விலகும். அப்பதான் அந்த இந்திரிய மனசெல்லாம் ஒன்றி போகும். ஆஹா, நான் நினைச்சது நடந்துருது அப்படின்னு ஒரு சந்தோஷம் வருது. அந்த இடத்துல சந்தோஷம் வெளியில வருதும் ஆத்ம சந்தோஷம் தான் வெளியில வருது. அந்த 470 இஸ் ஜஸ்ட் அ நம்பர், அதுல சுகமே கிடையாது. ஏன்னா அதே 470 490 வந்தாதான் நான் சுகப்படுவேன்னு நினைச்ச ஒரு பையனுக்கு அது சுகத்தை கொடுக்காது. அந்த நம்பர்ல சுகம் இருந்தா 2 பேருக்கும் சுகம் இருந்திருக்கணும். ஆனா அந்த பையனுக்கு 470 வாங்கினா சுகம் இல்ல, ஆனா இவனுக்கு 470 வாங்கினா சுகம் இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகுது? 470ன்னு ஒரு ஸ்கிரீனை போட்டு வச்சுட்டான் அந்த பையன். அப்ப அந்த 470ங்கிற ஸ்கிரீன் எப்ப அந்த ஸ்கிரீன் விலகும்? 470 வந்தாதான் விலகும், அது வரைக்கும் விலகாது, அது ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்ப அது வரைக்கும் சுகம் கிடையாது. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம சங்கல்பங்களை போட போட அதுதான் ஸ்கிரீன் நமக்கு அந்த சுகத்தை தடுத்து இருக்கு. ஆனா நாம என்ன இவ்வளவு நாள் நினைச்சுட்டு இருந்தோம்னா, ஆசைகள் வர வரதான் சுகப்படுவோம்னு. ஏன்னா ஆசைகள் வர வரதான் அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது, அப்பதான் நமக்கு சுகம் வருது. ஆசை வரலன்னா துக்கப்பட்டுக்கிறோம். அந்த அந்த துக்காம்சத்துக்கே நம்ம போக மாட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம், நான் வந்து ஆசைப்பட்டேன்னா அது கிடைக்கும் போது நான் சுகமா இருக்கேன், அப்ப ஆசை படப்படதான் எனக்கு சுகம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நாள். பட் அப்படி கிடையாது. ஆசை படதான் நமக்கு துக்கம் ஜாஸ்தி ஆகும். ஏன்னா சங்கல்பங்கள் போட போட அந்த சங்கல்பம் முடிஞ்சாதானே சுகமே, அது வரைக்கும் சுகம் கிடையாதே இல்லையா? அப்போ இப்போ ஒரு ஒரு விளக்கு இருக்கு, அதை நான் மூடி வச்சிருக்கேன்னா சுகம் வெளியில வரவே வராது. அப்போ அந்த ஆத்மாங்கிறது ஃபுல் சுகஸ்வரூபம். அதை நான் வந்து ஃபுல்லா மூடிட்டேன், சங்கல்பம் போட்டு போட்டு இப்படி இருந்தாதான் சுகம், அப்படி இருந்தாதான் சுகம், ஒரு உருளைக்கிழங்கு இப்படி ஃப்ரை பண்ணாதான் சுகம்ங்கிறது முதற்கொண்டு நான் போட்டு வச்சிருக்கேன். நிறைய ஸ்கிரீன்ஸ் இருக்கு. அப்போ அதோட சுகம் எப்படி எனக்கு வெளியில வரும்? வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஆனா ஒவ்வொரு சங்கல்பமும் நிறைவேறும் போது ஒரு சின்ன ஓட்டம் வழியா அந்த ஆத்ம சுகம் வெளியில வருது, அதைத்தான் நான் அனுபவிக்கிறேன் மைண்ட்ல. அப்ப எனக்கு சுகமா தெரியாது. அது வரைக்கும் அதுல வெளியில வராத போது எனக்கு துக்கம் தான். இப்ப ஒரு விளக்குல நம்ம ஒரு ஏதோ ஒரு பானையை கவுத்தி இருக்கோம், ஒரு சின்ன ஓட்டை போடுறேன். அப்ப அந்த ஓட்டை வழியா கண்டிப்பா வரும் தானே, ஒரு சின்ன ஹோல் வழியா ஓரளவு பிரகாசம் வெளியில வரத்தான் செய்யும். ஆனா அந்த பானைங்கிற கவரையே நான் எடுத்துட்டேன்னா ஃபுல் பிரகாசமா இருக்குமே. அப்ப நம்ம அந்த சங்கல்பம்ங்கிற ஒரு ஒரு ஸ்கிரீன் எல்லாம் நம்ம எடுத்து விட்டுட்டோம் வச்சுக்கோங்க. அப்ப அதுதான் ஆத்ம சுகம், அதுதான் பிரம்ம சுகம். ஆனா அது நமக்கு இவ்வளவு நாள் தெரியல. நம்ம எதை ஆசைப்படுறோமோ அப்பதான் நமக்கு சுகம் நம்ம நினைச்சுட்டு இவ்வளவு நாள் இருந்துட்டோம். பட் இப்பதான் நம்ம ஆங்கில மாத்தி யோசிக்கணும். சங்கல்பம் போட போட துக்கம் தான், ஆசையை வளர்க்க வளர்க்க துக்கம் தான். இத நிறைய வந்து செயின் சொல்லியிருப்பா. ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம்லாம் நம்ம தியரியா படிச்சிருப்போம். அது நமக்கு பிராக்டிக்கலா இவ்வளவு நாள் தெரியல. இப்பதான் நம்ம பாக்குறோம், இந்த மாதிரி டீட்டெயிலா பார்க்கும்போதுதான் நமக்கு தெரியாது. ஆமா, கரெக்ட். சோ ஆசையை வளர வளர ஏன் துக்கப்படுறோம்? ஏன்னா அது பிரம்ம சுகத்தை நமக்கு தடுத்து 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 ஸ்கிரீனா போட்டு வச்சிருது. அப்ப எனக்கு அந்த ஆசை நிறைவேறினாதான் சுகம், அது நிறைவேறலைன்னா எனக்கு துக்கம். அப்ப அது வரைக்கும் நான் துக்கம் தான் பட்டு இருப்பேன். அந்த 470 வர வரைக்கும் எனக்கு துக்கம் தான். 470 வந்தா மட்டும்தான் எனக்கு அதுவும் சந்தோஷம், இல்லைன்னா அதுவும் இல்லை. அதுதான் அந்த மாதிரி நம்ம நிறைய போட்டு வச்சிருக்கோம். அது விலகும் போது அதுதான் கிருஷ்ணர் சொல்றாரு இல்லையா, உன் நவத்வாரே புரே தேகியும், அதாவது தேகத்தை உடைய ஆத்மா. அந்த தேகம் எப்படி இருக்கான்? இட்ஸ் அ புறம், ஒரு ஊரம். அதுல 9 ஓட்டை இருக்கு. அந்த 9 ஓட்டை வழியா நம்ம வந்து ஆத்ம சுகத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அது வெளியில வருது, அதை அனுபவிக்கிறோம். பொருட்களை பொறுத்து, இல்லை என் மனசை பொறுத்து, ஏதோ ஒண்ணுனால நான் அனுபவிக்கிறேன். சோ இப்போ நான் வந்து சரீரம் தான் நான் நினைச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சரீரம் தான் நான், அப்படிதான் நம்ம இப்போதைக்கு நம்ம இன்னும் அந்த லெவலுக்கு போகல, இனிமேதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்ப்போம். சோ சரீரம் தான் இப்ப வரைக்கும், நமக்கு சரீரம் தான் நான் இல்லையா? இப்ப சரீரத்துல ஏதாவது ஒரு துக்கம் வந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு காயம் பட்டுருது, ஏதோ ஒண்ணு பட்டுருது அப்படின்னா நானும் சேர்ந்து துக்கப்படுறேன். ஐயோ, எனக்கு மட்டும் இப்படி பட்டுருதே, எனக்கு மட்டும் இங்க வெட்டி எடுத்தே, எனக்கு மட்டும் ரத்தம் வருதே அப்படின்னு நான் துக்கப்படுறேன். ஏன்னா சரீரம் தான் நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். அது வரைக்கும் எனக்கு துக்கம் தான். எப்ப நான் சரீரம் நான் இல்ல, சரீரம் வேற நான் வேற அப்படின்னு நான் எப்ப நினைக்கிறேனோ அப்பதான் எனக்கு சரீரம் துன்பப்படும் போது எனக்கு துன்பமா இருக்காது. அது வரைக்கும் எனக்கு துன்பம் தான். அது நம்ம இன்னும் பின்னாடி நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம். சோ மனசுதான் நான் வச்சுக்கிறோம். எல்லாத்தையும் நான் தான் மனசு, நான் தான் சரீரம், அப்படிதான் நம்ம சம்பந்தப்படுத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப மனசுதான் நான் அப்படின்னு நான்
போட்டுன்னு இருக்கேன். இப்ப இது வரைக்கும் அப்படிதான் இருக்கு. அப்ப மனசுல ஏதாவது ஒரு கஷ்டப்படும் போது, இப்ப மனசு கஷ்டப்படுற மாதிரி யாராவது ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிடுறா அப்படின்னா மனசு கஷ்டப்படுறது. ஆனா நம்ம என்ன சொல்றோம், சே அப்படி சொல்லிட்டா எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது தெரியுமா அப்படிங்கிற அந்த மனசை நான் நினைச்சுக்கிறேன். அதனால மனசு கஷ்டப்படும் போது நான் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு மனசு வேற நான் வேறங்கிறது நான் இன்னும் புரியல எனக்கு. அப்போ எதோடதெல்லாம் நான் சம்பந்தப்படுத்தி அதுதான் நான் அப்படின்னு நான் நினைக்க அதுக்கு கஷ்டம் வரும்போது நான் கஷ்டப்படுறேன். நான் தான் அது அப்படின்னு நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேன். இப்ப இந்திரியங்கள் தான் நான் அப்படின்னு நான் நினைச்சுட்டேன்னா இந்திரியத்துக்கு ஏதோ ஒரு குறை வரும்போது அந்த இந்திரியத்துக்கு குறைன்னு நான் தனியா தள்ளி வச்சு பார்க்க முடியல என்னால. அதுதான் நான், அதனால நான் கஷ்டப்படுறேன். சோ மனசு கஷ்டப்படும் போது எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தது தெரியுமா அப்படின்றோம். உடம்பு வலிக்கும் போதும் ஐயோ எனக்கு இப்படிப்பட்டது, எனக்கு எவ்வளவு வலி தெரியுமா, எல்லாத்தையும் எனக்கு நாங்கிறத நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஏன் இதெல்லாம் எனக்கு சுகத்தை கொடுக்கறது, மனசுனால நான் சுகப்படுறேன், அந்த சரீரத்தினால நான் சுகப்படுறேன், அதனால நான் அதுதான் நான் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிறேன். ஆனா சரீரம் உங்களுக்கு இப்ப சுகப்படுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு ஒரு தியானமே சொல்லுவா. சரீரம் இப்போ சரீரத்தினால நான் சுகப்படுறேன், அதனால சரீரத்துல நான் அட்டாச்மெண்டா இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்க எப்படி நினைச்சு பார்க்கணும் அப்படின்னா, இப்போ உங்களுக்கு இப்ப நீங்க எல்லாம் நார்மலா இயங்கின்னு இருக்கேன். ஸோ ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் நல்லாவே நடந்துப்பா, தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இப்ப நீங்க கண்ணை மூடி எனக்கு கை சரியா வரல, இல்ல கால் சரியா வரல, அந்த மாதிரி நீங்க திங்க் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி நான் லைஃபை ஓட்டும் போது என் ரிலேட்டிவ்ஸ் எப்படி இருப்பான்னு நீங்க நினைச்சு பாருங்க. சரீரம் உங்களுக்கு துக்கம், சரீரம் சுகத்தை கொடுக்காது இல்லையா? சோ இப்படிதான் நம்ம நினைச்சுக்கணும். அந்த மாதிரி நம்ம ஆக்சுவலா அது தியானம், தியானம் பண்ணதான் ஓ சரீரம் வேற நான் வேற, சரீரத்தினாலையும் எனக்கு துன்பம் வரும்னு அந்த துக்காம்சம் அப்பதான் புரியும். அப்போ நம்ம இப்போ இது கிடைச்சா சுகம், அது கிடைச்சா சுகம், இது கிடைச்சாதான் எனக்கு இப்படி நடந்தாதான் சுகம் இப்படின்னு நம்ம உள்ள ஒண்ணு இருக்கே, அதுதான் வாசனா, அதுதான் தடையா இருக்கு. அதுதான் நான் டாக்டர் ஆனும், பைலட் ஆனும், இதுவானோ அதுவானும், என் பையன் என்கிட்ட பேசணும், இப்படி நம்ம நிறைய போட்டு வச்சுருக்கோமே. அப்ப பையன் பேசினாதான் உங்களுக்கு சந்தோஷம், அது வரைக்கும் சந்தோஷமே கிடையாது. ஐயோ என்ன இவன் பேசாம இருக்கான், இவனை நான் எப்படி வளர்த்தேன், அது துக்கம்தான். அவன்கிட்ட இருந்து ஒரு போன் கால் வந்தாதான் உங்களுக்கு சுகம். அப்போ உங்களோட அந்த ரோப் நீங்க எல்லார்கிட்டையும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். உங்க சுகத்தை, சுகமோ நீங்க கஷ்டப்படுறதோ எல்லாம் உங்க கையில இல்லை. இப்போ இந்த பொம்மலாட்டம் மாதிரி அந்த பொம்மைக்கு ஒரு நூல் கட்டி ஆட்டு விடுவா இல்லையா, அந்த நூலை நீங்க இப்ப எல்லார்கிட்டையும் கொடுத்து வச்சிருக்கேன். இந்த ரிலேட்டிவ்ஸ் நீ எடுத்துக்கோ, இந்த இந்த பொருள் எடுத்துக்கோ, இதை எடுத்துக்கோன்னு. அப்போ அவ ஆட்டதான் உங்களுக்கு சுகமோ துக்கமோ. அப்ப நம்மளோட கண்ட்ரோல் ஃபுல்லா, இப்ப நம்ம ஒரு டிவி பாக்குறோம்னா ரிமோட் என் கையில இருக்கு, எனக்கு என்ன இஷ்டமோ அதை நான் பார்த்துப்பேன் இல்லையா. நாம நிறைய ரிமோட்டை எல்லார்கிட்டையும் கொடுத்து வச்சுட்டோம். சோ அவ இயங்குறபடிதான் நான் எனக்கு சந்தோஷமோ சுகமோ, நான் பிடிச்ச காட்சியை நான் எப்படி டிவி கண்ட்ரோல் கிடையாது, டிவில காட்சி வருது, ஆனா ரிமோட் என் கையில இருக்கு, நான் தான் அதை இயக்குறேன். எனக்கு இது பிடிக்கும், ஓகே, இது பிடிக்காது, நான் வேற சேனல் போறேன்னு நான் மாத்திக்கிறேன். ஏன்னா ரிமோட் என் கையில இருக்கு, டிவி டிசைட் பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி நான் என்னோட இந்திரியங்கள் என்னோட மனசா இருந்தா கூட அந்த ரிமோட்டை நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்தாச்சு. அப்ப என் பையன்கிட்ட கொடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு எக்ஸாம்பிள் பையன்கிட்ட கொடுத்துருக்கேன்னா பையன் கண்ட்ரோல் பண்றான், அவன் பேசினாதான் எனக்கு சுகம், அவன் பேசலைன்னா எனக்கு சுகம் இல்லை. அப்ப கண்ட்ரோல் யார்கிட்ட இருக்கு, நான் சுகப்படுறதும் துக்கப்படுறதும் எங்கிட்டயா இருக்கு, அவன்கிட்ட இருக்கு. அப்ப யாராவது என்ன கஷ்டப்படபடி பேசிட்டா அப்படின்னு நான் அஃபெக்ட் ஆனேன்னா என் கண்ட்ரோல் அவகிட்ட இருக்கு. அவ ஒழுங்கா பேசினாதான் எனக்கு சுகமே, அவ எனக்கு எதமா பேசினாதான் எனக்கு சுகமே. என்னை ஏதாவது சொல்லிட்டா நான் இங்க சோகப்படுவேன், அப்ப ரிமோட் அவகிட்ட இருக்கு. என்ன சோகப்படணும், நான் கடுப்பு ஆகணும்னு சொல்றா பார்த்தேடா, அப்ப நான் கடுப்பு ஆறேன்ல, அப்ப யாரு ஜெயிக்கிறா, அவதான் ஜெயிக்கிறா, நம்ம தோக்குறோம். சோ ஒவ்வொரு டைமும் நம்ம ஒருத்தரை நம்பி சுகத்துக்கோ இல்ல அவ அந்த பொருளையோ நம்பி இருக்கும்போது நமக்கு ரெண்டுமே வரும், சுகமும் வரும் துக்கமும் வரும். ஆனா நம்ம இந்த துக்கப்படுறோங்கிறத ஒதுக்கி வச்சுட்டு மேல சுகம் தருது இல்ல, அதனால அதை நோக்கி போயின்னு இருக்கோம். எப்ப நம்ம இந்த கண்ட்ரோல்ல நம்ம கிட்ட எடுத்துக்கிறோமோ அப்பதான் நாம நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்றோம், இல்லைன்னா நம்ம வாழ்க்கையை மத்தவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கா, அதை பொறுத்துதான் நான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன். சோ இதுதான் வாசனா. எது வாசனா அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா நம்ம வைராகியத்துக்கு ஒர்க் பண்ணறதே அங்க வாசனையில தான் ஒர்க் பண்ணணும். வாசனைய மாத்தினாதான் எனக்கு வைராகியமே வரும். அது வரைக்கும் எனக்கு நீ வெளியில நீங்க என்ன வேணா மாத்துங்கோ,
வைராகியம் வராது. வைராகியத்துல நம்ம பார்த்தோம், அதாவது மந்த வைராகியம் ஒண்ணு, இன்னொன்னு இந்த ஆத்ம வைராகியம். ஸோ மந்த வைராகியம்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒன்லி ஃபார் டெம்பரவரி. அது நம்ம இப்போ நம்மளே பண்ணுவோம், இந்த காரியம் நடந்தா நான் வந்து அது வரைக்கும் விரதம் இருக்கேன், அதெல்லாம் டெம்பரவரி. அதுதான் ஸ்மசான வைராகியம்னு சொல்லுவோம், இல்ல பிரசவ வைராகியம்னு சொல்லுவோம். அந்த பிரசவ டயத்துல வர பெயினை வச்சிருந்து இனிமே எனக்கு குழந்தைய வேண்டாம்னு டிசைட் பண்ணுவா. தட்ஸ் ஃபார் ஒன்லி டெம்பரவரி பீரியட். அதே மாதிரிதான் ஸ்மசான வைராக்கியம். ஒருத்தர் வந்து போயிட்டா சுடுகாடு போறான்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஒரு வைராக்கியம் வரும். சரி, எப்படி வாழணும், இதான் வாழ்க்கையா, இனிமே நான் வாழவே கூடாது, பாச்சி என்ன வாழ்க்கை அப்படின்னு தோணும். ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் பீரியட். அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கை ஒரு வருஷம் ஆயிடுத்துன்னா அது போயிடும், திருப்பி நம்ம ரொட்டீனா நம்ம லைஃப்ல தான் இருப்போம். இதெல்லாம் அந்த வைராக்கியம். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய வைராக்கியம் நிலையானது கிடையாது. அப்ப எதுல இருந்து வரணும்னா இந்த நித்திய அனித்திய அறிவிலேருந்து வரக்கூடிய வைராக்கியம் தான் சாஸ்வதம். அதுதான் எப்பவும் இருக்கும். சோ அதுக்குதான் அந்த பேஸ் நித்திய அனித்திய அறிவு. அதுல இருந்து தான் நம்ம வந்து வைராக்கியத்தை கொண்டு வரணும். சோ இப்போ வந்து வாசனையை பத்தி பார்த்தோம் இல்லையா? சோ வாசனை தான் இட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வாசனையை கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப நீங்க நினைக்கலாம், எனக்கு வாசனைனா என்னன்னே தெரியாது, நான் வாசனையை எப்படி நான் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு இருக்கு. அது நம்ம பின்னாடி அதோட ஸ்டெப்ஸ் பார்ப்போம். வைராக்கியத்துல நிறைய ஸ்டெப் வந்து யோக சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நான் சொல்றேன், அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கிளியரா புரியும். இப்ப நான் வந்து ஆசைகளை குறைக்கணும். ஆசைதான் நமக்கு வந்து எதிரியே அப்படிங்கிறத இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம், சொன்னேன் இல்லையா? சோ ஆசைப்பட்டாலே துக்கம் தான். ஆசையை எப்போ நான் வந்து குறைக்க தான் நான் சுகப்படுறேன். ஆசை எனக்கு சங்கல்பமா ஒரு திரையத்தான் நான் கொடுத்துட்டே இருக்கே தவிர எனக்கு எப்பவுமே சுகத்தை கொடுக்கறது இல்லை. சோ ஆசைய, அதாவது காமம்னு சொல்லுவோம், சான்ஸ்கிரிட்ல காமஹானா ஆசை. அந்த காம தியாகா, அந்த ஆசைய நான் வந்து எடுக்கணும். எப்படி எடுக்கணும்? சரி, இனிமே எனக்கு பொருள்ல வந்து ஆசை இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க, கிளாஸ்ல தெரிஞ்சிருது, சரி இனிமே நான் வந்து வைராக்கியமா இருப்பேன், எதுவுமே நான் வந்து இது பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு சுவிட்ச் போட்ட மாதிரிலாம் நம்ம வர முடியாது இல்லையா? அப்ப அந்த ஆசைகளை எப்படி குறைக்கிறது? அதுக்குதான் நம்ம ரூட்டுக்கு போனோம். ரூட்டுக்கு போனாதான் அந்த வேரோட எடுக்க முடியும். இல்லைன்னா ஒவ்வொரு பொருள், சரி இனிமே நான் காஃபில வைராக்கியமா இருக்கேன், அந்த ஒரு பொருளுக்கு வேணா சொல்ல முடியும். பட் ரூட்ல போய் நான் வாசனையை கிளியர் பண்ணணும். அப்பதான் எனக்கு அது பெர்மனன்ட் வைராக்கியம். அப்ப அதை எப்படி பண்ணது? அப்ப ஆசைகளை நான் எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் அதோட பார்த்து ரூட்டுக்கு போகணும். அப்ப அது என்ன கொடுக்கறதோ அதை நாம எடுக்கணும். இப்போ வைராக்கியம்ங்கிறது என்னது? காம தியாகா, அதாவது ஆசைகளை தியாகம் பண்றதுதான் வைராக்கியம். அது நமக்கு சுவிட்ச் போட்டாலாம் வராது. சுவிட்ச் போட்ட மாதிரி டக்குன்னு சரி இனிமே சொல்லியாச்சு, அடுத்த கிளாஸ்ல இருந்து நான் இதுவா இருப்பேன், நாளையில இருந்தே நான் வைராக்கியம் இருப்பேன்லாம் சொல்ல முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த ஸ்டெப் பார்த்தோம். சங்கல்ப தியாகா. சோ காம தியாகம் வரணும்னா அதுக்கு காரணமா இருக்கிற சங்கல்பத்தை தியாகம் பண்ணணும். சோ காம தியாகா, சங்கல்ப தியாக, அதுக்கு முன்னாடி பண்ண வேண்டியது சங்கல்ப தியாகா. சோ சங்கல்பம்னா என்ன அப்படின்னா, இப்ப எனக்கு ஒரு இதுல தீவிரமா ஆசை வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு வீடு கட்டுறதுலயோ இல்ல எனக்கு வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுலயோ ரொம்ப தீவிரமா ஆசை இருக்குன்னா, முன்னாடி எனக்கு அது சங்கல்பமா இருந்தா தான் அது ஆசையா மாறும். சங்கல்பம்னா என்னன்னா, திரும்ப திரும்ப நான் அதே நினைக்கிறது. அச்சச்சோ, என்னோட பேங்க் பேலன்ஸ் இவ்வளவு இருந்தே ஆகணும், அப்பனா தானே நான் ரிட்டையர் ஆனா என்னோட செலவெல்லாம் நான் இன்னொருத்திட்ட போய் எதிர்பார்க்க வேண்டாம், சோ அதனால இவ்வளவு நான் சேர்த்து வச்சே ஆனோம் அப்படின்னு ஒரு சங்கல்பம். திருப்பி திருப்பி அதை நினைக்கிறது. அது மாதிரி ஒரு வீடு கட்டணும்னா இந்த மாதிரி வீடு கட்டணும், ஒரு வீடுகளை பார்த்தாலே ஓ இந்த மாதிரி நான் கட்டணும், இந்த மாதிரி கட்டணும் அப்படின்னு மேல மேல அதை ஆசைய, அதாவது சின்னதா இருந்த ஆசைய திருப்பி 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 நான் போட்டு போட்டு பெருசாக்கியாச்சு. அதுதான் வந்து சங்கல்பம். சங்கல்பம் தான் உங்களுக்கு தீவிர ஆசையை கொடுக்கறது. சோ காமத்தியாக வேணும்னா சங்கல்ப தியாகம் இருக்கணும். சங்கல்ப தியாகம் வரணும்னா சோபனா அத்தியாசத்தை தியாகம் பண்ணணும். சோபனா அத்தியாசம்னா என்னன்னா, அத்தியாசம்னாலே ஒரு ஏத்தி வைக்கிறது. அதாவது ஒண்ணு அதுட்ட அந்த பொருள் அந்த தன்மை இருக்காது, ஆனா அதுட்ட இருக்கிறதா நான் நினைச்சுட்டு ஏத்தி வைக்கிறது, நினைச்சுக்கிறது அதுதான் இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கிறது. இப்போ ஒரு பொருள் காஃபி சுகம் கொடுக்காது, ஆனா இவ்வளவு நாள் நான் நினைச்சுட்டேன் அந்த காஃபி தான் எனக்கு சுகம் கொடுக்கறதுன்னு இல்லையா? அதை ஏத்தி வச்சிருக்கேன். இப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, ஓ காஃபில சுகம் இல்லை, உள்ளேந்து வர ஆத்ம சுகம்னு. ஆனா இவ்வளவு நாள் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த காஃபி சுகம் கொடுக்கறது, அதனால காஃபி சுகம் கொடுக்காது, சுகம் கொடுக்கறதா நான் ஏத்தி வச்சுட்டேன்ல.
அது மாதிரி அப்ப இப்ப வீடு சுகம் கொடுக்காது. ஆனா இப்பதான் நமக்கு தெரியாது. இதுக்கு முன்னாடி நான் வீடு கட்டினா சுகமா இருப்பேன். சுகத்தை நோக்கி தானே நம்ம ஆக்ஷனே இருக்கு. சோ அதனால நான் வந்து சுகமா இருப்பேன். இந்த மாதிரி வீடு இருந்தாதான் நான் சுகமா இருப்பேன்னு அந்த சுகமில் கொடுக்காத அந்த வீட்டு மேல நான் ஏத்தி வச்சிருக்கேன் இல்லையா? இதுதான் சோபனா அத்தியாசம்ங்கிறது. அத வந்து இன்னொரு அதுக்கு பேர் உண்டு, சுக்க ஹேத்து புத்தின்னு சொல்லுவோம் இந்த சோபனா அத்தியாசத்தை. சுக்கத்துக்கு ஹேத்து காரணமா இருக்கக்கூடிய புத்தி, அந்த புத்தி தான் வந்து சோபனா அத்தியாசம்ங்கிறது. இந்த புத்தியை தியாகம் பண்ணணும். அப்ப அது எதனால வருது? நான் ஏன் இப்படி ஏத்தி வைக்கிறேன் அப்படின்னா, இப்ப காஃபி சுகம் கொடுக்கும்னு ஏத்தி வைக்கிறேன், ஒரு வீடு எனக்கு சுகம் கொடுக்கும்னு ஏத்தி வைக்கிறேன்னா என்ன ரீசன்? எனக்கு அஞ்ஞானம். எனக்கு அந்த அளவு எனக்கு ஞானம் இல்லை, இந்த விஷயத்துல ஞானம் இல்லை. ஞானம்னு நீங்க எடுத்துன்னா வேலைக்கு போலையா சம்பாதிக்கலையான்னு அந்த ஞானம் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். நான் சொல்ற ஞானம் இந்த ஞானம், ஆத்ம ஞானம். சோ இப்படி டீப்பா நம்ம பார்க்கல. ஏதோ காஃபினா சரி காஃபி சாப்பிடுவோம், அது பிடிச்சிருக்கு, நான் மாட்டு வேலைக்கு போறேன், இப்படிதானே நம்ம நடந்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா? இப்பதான் நம்ம உள்ள திருப்பி பாக்குறோம். அப்ப எனக்கு ஆசைய ஒண்ணு கொடுக்கறது, நான் ஆசையா இருக்கேன்னா அதுக்கு முன்னாடி நான் சங்கல்பத்துல இருந்திருக்கணும். அந்த சங்கல்பமே எதனால வந்ததுன்னா, இது எனக்கு சுகம் கொடுக்கும்னு நான் அதுல ஏத்தி வச்சிருக்கேன். ஏன் அப்படி ஏத்தி வச்சேன்னா அஜ்ஞானம், எனக்கு ப்ராப்பரா ஞானம் இல்லை. அதனால நான் இதுல இருந்துதான் சுகம் வரும் அப்படின்னு நான் அஜ்ஞானத்துல இருந்திருக்கேன். அதனால நான் ஏத்தி வச்சேன். சோ எங்க ரூட்டுன்னு பிடிக்கணும். அப்ப ரூட் எங்க இருக்கு? வந்து அஜ்ஞானம். அதை தான் நம்ம எடுக்கணும். அப்ப அஜ்ஞானத்தை எடுக்கணும்னா என்ன வேணும்? ஞானம் வேணும் இல்லையா? விவேகம், அதுதான் ஞானம். விவேகம்னு நம்ம முன்னாடியே என்னன்னு பார்த்தோம், பிரிச்சு பார்க்கறது, பிரித்து அறிதல், அதுதான் விவேகம். சோ விவேகம் வேணும். அப்ப என்னத்தை பிரிச்சு அறியணும்? அப்படி உள்ள போகணும். அப்போ ஒரு பொருள் வந்து அதோட உண்மையான யதார்த்த ஞானம் வேணும். ஒரு பொருளோ இல்ல ஒரு வீடே வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம என்ன நினைச்சிட்டோம்னா அதுல 2 அம்சம் இருக்கும், சுகாம்சமும் இருக்கும், துக்காம்சமும் இருக்கும். ஆனா நாம நினைக்கிறது நம்ம என்ன நினைச்சிடுறோம்னா ஒன்லி சுகாம்சத்தை மட்டும்தான் பாக்குறோம். இந்த வீடு எல்லாம் நான் சுகப்படுவேன். இல்ல, அதுல துக்காம்சம் எக்கச்சக்கமா இருக்கு. அந்த லிஸ்ட நம்ம பார்க்கவே மாட்டோம். அதுதான் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமே. சோ அப்ப என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் அந்த அஜ்ஞானத்தை எடுக்கணும். அஜ்ஞானத்தை எடுக்கணும்னா நமக்கு விவேகம் வேணும். விவேகம்ங்கிறது தான் அந்த பிரிச்சு பாக்குறது. என்னதை பிரிச்சு பார்க்கணும்? இப்போ யதார்த்த ஞானத்தோட இதுல துக்காம்சமும் இருக்கு, சுகாம்சமும் இருக்குன்னு பிரிச்சு பார்க்கணும். சோ இப்போ ஒரு சுகாம்சம், இப்போ ஒரு யதார்த்த ஞானம் என்னன்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மேரேஜே எடுத்துக்கோங்க. ஒரு மேரேஜ்னா நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்? சுகாம்சத்தை மட்டும் பார்த்துட்டு நான் மேரேஜுக்கு நம்ம ஒத்துண்டுறோம் வச்சுக்கோங்க. கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சுதான் நமக்கு தெரியறது அதுலயே துக்காம்சம் இருக்கு அப்படின்னு. ஐயோ, எனக்கு மட்டும் டைம் டிராவல் ஒண்ணு கிடைச்சதுன்னா போய் முதல்ல அந்த டேட் எடுத்துருவேன். அந்த அளவுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறதா இல்லையா? அதுதான். சோ ஏன்னா நம்ம பார்க்கல துக்காம்சத்தை, வெறும் சுகாம்சத்தை மட்டும் நம்ம பார்த்ததுனால நம்ம வந்து அதுக்கப்புறம் தான் தெரியறது அந்த எதுக்கு பட்டோமோ அதுவே துக்கமா மாறுறது இல்லையா? சோ இந்த பொருள்லேருந்து எனக்கு சுகம் கிடைக்குங்கிற அந்த நினைப்பு இருக்கே, அதுதான் அறியாமை. சோ அது அந்த அறியாமை இருக்கிறதுனாலதான் அது வேணும்னு நினைக்கிறோம், அதை நோக்கி நம்ம ஓடின்னு இருக்கோம் இல்லையா? சோ அப்போ அது நம்ம என்ன பண்ணணும்? இப்போ தோஷ தரிசனம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த இது எடுத்திருந்தாலும் அந்த தோஷத்தை நம்ம பார்க்க கத்துக்கணும். அதுதான் பேஸ் ஃபார் வைராகியம். அப்ப அந்த தோஷம் பார்க்கிறோம்னாலே அதுக்கு பேஸ் என்னது? அது அனித்தியம். அப்ப நித்திய அறிவு இருந்தா தான் எனக்கு வைராகியமே வரும். அப்ப அனித்தியம், அது நித்திய சுகத்தை கொடுக்க முடியாது. அப்ப அதுல வந்து சுகாம்சமும் இருக்கு, துக்காம்சமும் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பிரிச்சு பார்க்கும்போதுதான் அந்த துக்காம்சத்துல ஒர்க் பண்ணும்போது நமக்கு அது சங்கல்பமா மாறாது இல்லையா? அதுல ஏத்தி வைக்க மாட்டோம். சோ சங்கல்பமா மாறாது. சங்கல்பமா இல்லைன்னா உங்களுக்கு அது வந்து டிசைரா மாறாது. அப்ப அதுதான் வைராக்கியம் இல்லையா? சோ இப்போ இதுல கீதையில ஒரு எத்தனாவது அத்தியாயம் தெரியல, இந்திரியார்த்தேஷு வைராகியம் அனஹங்கார ஏவச்ச ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி துக்கதோஷானுதர்சனம்னு சொல்லுவார். அதாவது இப்ப இனிமே நான் வர ஆசையெல்லாம் ஓகே, எனக்கு அறிவு வந்துட்டு நான் துக்காம்சத்தை பாக்குறேன், ஆசைப்பட மாட்டேன். ஆனா ஆல்ரெடி நான் ஆசைப்பட்டிருக்கேன். சோ அதை நான் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு தான் அதுக்குதான் கிருஷ்ணர் சொல்றார் துக்கதோஷானுதர்சனம், துக்கதோஷ அனுதர்சனம். சோ இந்த ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி இதெல்லாம் பாருங்கிற இல்லையா? சோ அப்போ அந்த தோஷத்தை திருப்பி திருப்பி பார்க்கணும்.
ஆல்ரெடி ஆசைப்பட்ட பொருட்கள் இருக்கும். அந்த பொருட்கள்லயும் நம்ம வந்து தோஷத்தை திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்கா அது ஆகாது. ஆல்ரெடி அட்டாச்சா இருக்கிறது கூட நம்ம வந்து அதை டிட்டாச்சா மாத்திரும். அதுக்குதான் அந்த துக்க தோஷ அனுதர்ஷனம், அதை பார்க்கணும். சோ இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி வரும், நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இதுக்கு என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும், சக்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கும் போதுதான் கர்மயோகம். சோ அதை வந்து நிஷ்காமியமா ஒரு கர்மத்தை பண்ணணும். எனக்கு இது கொடுக்கும் அப்படின்ட்டாலே அது காமியம். ஆசைப்பட்டு, ஆசை இல்லை, அப்போ எனக்கு எதிர்பார்ப்பு இல்லை. அப்ப கர்மத்தை கர்ம யோகமா பண்ணணும். அதுல நிஷ்காமியமா இருக்கணும், சரணாகதி பாவத்துல இருக்கணும், நான் ஈஸ்வரனுக்கு சமர்ப்பிக்கணும். அந்த பாவம் வந்தாதான் நமக்கு வினயமே இருக்கும். இல்லைன்னா நான் வேதாந்தத்துல தானே இருக்கேன், எனக்கு எதுக்கு பக்தி அப்படின்னு கேட்பா சில பேர். பக்தி வந்தாதான் வினய பாவம் வரும். அந்த நான்கிற ஒரு அகங்காரம் கீழே விழும். அது வரைக்கும் நான் 2 நான் இருக்கு, அதெல்லாம் பின்னாடி பாப்பா. நான் ஒரு கேபிட்டல் லைன் வச்சுக்கோங்க, தட் இஸ் கால்ட் ஆத்மா. இன்னொரு ஐ இருக்கு, அது அகங்காரனா. நான் யாரு தெரியுமா, நான் வந்து இது படிச்சிருக்கேன், நான் அது படிச்சிருக்கேன், நான் யாரோட பையன் தெரியுமா, பொண்ணு தெரியும், இந்த ஒரு அகங்காரம் இருக்கு. இந்த நான் தான் சரீரம், நான் தான் மனசுலாம் நினைச்சுக்கிறதே அந்த நான். சோ 2 நான் இருக்கு. இங்கதான் நமக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன். அது நம்ம போக போக பார்ப்போம். இப்போ கர்மத்தை ஒரு கர்ம யோகமா பண்ணணும். அப்ப சரணாகதி பாவத்துல கண்டிப்பா பண்ணணும். இல்லைன்னாதான் அந்த அகங்கார நான் இருக்கே, அது ரொம்ப தலை தூக்கும், அது ரொம்ப ரிஸ்க். சோ அதனால சரணாகதியில பண்ணணும். பண்ண நமக்கு ராகத்வேஷங்கள், அதாவது அட்டாச்மெண்ட்டும் வராது, துவேஷமும் வராது. சோ அது ரெண்டுமே நமக்கு குறையும் போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா ரஜஸ் தமஸ் குறைஞ்சிரும். சோ சத்துவம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சத்துவம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது, சத்துவம் இன்க்ரீஸ் ஆக தான் நமக்கு வாசனைகள் குறையும். சோ வாசனை குறையணும். வாசனைன்னா நான் என்ன சொல்றேன், எந்த வாசனான்னு சொல்லுவோம். நான் எப்படி இருக்கேன், நான் எதை நோக்கி போறேன், அதுதான் என் வாசனை. சோ அது குறையணும். அப்போ நான் கர்மத்தை கர்ம யோகமா பண்ண ஆரம்பிக்கணும். அப்போ நமக்கு வைராகியம் இம்ப்ரூவ் ஆகும். சோ மனசாந்தி கிடைக்கும். அப்பதான் நமக்கு மனசாந்தி கிடைக்கும். இல்லைன்னா மனசாந்தி கிடையவே கிடையாது. அந்த சங்கல்பம் நிறைவேற வரைக்கும் சாந்தி கிடையாது. நிறைவேறினாதான் எனக்கு நிம்மதியே. அப்போ அது தடையா தானே இருக்கு. அப்போ அது வரைக்கும் அதுவே இல்லைன்னா நான் எப்பவுமே மனசாந்தியா இருப்பேனே. தட் இஸ் ஞானி ஸ்டேட் இல்லையா? சோ அதுக்குதான் நம்ம முயற்சி பண்ணணும். அப்ப நான் பண்ற வேலையை பண்ணுவேனா, ஞானியின் மாட்டு நான் சும்மா இருப்பேனான்னு இல்லை. பண்ற வேலையை நம்ம பண்ணதான் செய்வோம். இன்னும் கான்சென்ட்ரேஷனோட பண்ணுவோம், இன்னும் குழப்பம் இல்லாம நன்னாவே பண்ணுவோம். சோ 2 தான் மேஜர் நம்ம பண்றது. ஆசை, எதிர்பார்ப்பு. சோ எதிர்பார்த்தபடி நடந்தால் சுகம், இல்லை எதிர்பாராமல் நடந்தால் சுகம். ரெண்டுமே எதிர்பார்ப்பு தான். சோ எதிர்பார்ப்பு, ஆசை, இந்த 2த்தையும் நம்ம ஓரங்கட்டணும். எங்கேயோ நம்ம எதிர்பார்ப்பு வைக்கதான் நமக்கு அது ஹிட் ஆகுறது, துக்கத்தை கொடுக்கறது. அதுக்கு நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஒரு மெடிக்கல் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் படிக்கிறா வச்சுக்கோங்களேன். நீ மெடிக்கல் படி அப்பதான் நீ சுகமா இருக்கும்னா, அந்த சுகப்படுறதுங்கிறதுக்கு பின்னாடி நிறைய அதுல வந்து ஏத்தி வைக்கிறா சங்கல்பம். நீ இவ்வளவு மார்க் வாங்கணும், அப்பதான் உனக்கு நல்ல டாக்டர் இது கிடைக்கும், ஹையர் ஸ்டடீஸ் கிடைக்கும், அதை படிச்சாதான் நீ நல்ல டாக்டர் ஆக முடியும், அப்பதான் உனக்கு நல்ல லைஃப் அமையும், அப்பதான் உனக்கு நீ சுகப்படுவ. அப்ப அந்த சுகம்ங்கிறதுக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஸ்கிரீம். அப்ப இவ்வளவு நடந்தாதான் சுகமே. அப்ப அது அவ்வளவு தடை தானே அது வரைக்கும். சோ அதுதான் வந்து நம்ம எடுக்கணும். சோ அப்போ நம்ம சங்கல்பத்தை போடக்கூடாது. சங்கல்பம் அப்ப எப்ப போட்டுட்டோம்னாலே அந்த திரை எப்ப விலகிறதோ அப்பதான் சுகம். அப்பதான் அந்த ஆத்ம சுகம் வெளியில வரும். திரையே இல்லைன்னா எப்பவுமே சுகமா இருக்குமே, எப்பவுமே நிம்மதியா இருக்கலாமே இல்லையா? சோ தோஷ தர்ஷனம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதுதான் உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறது. அதை பார்க்காம இருக்கும் போதுதான். சோ துக்கத்துல 3 டைப் பார்த்தோம். பரிணாம துக்கம், தாப துக்கம், சம்சார துக்கம். பரிணாம துக்கம் அப்படின்னா என்னன்னா, அது வர வரைக்கும் ஒண்ணு நம்ம வந்து துக்கப்படுறது. கிடைக்கணுமே, வீடு கட்டிடணுமே, இல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னா அது கிடைச்சிடணுமே, அந்த பொண்ணு வந்துடணுமே, இந்த மாதிரி நினைக்கிறது பரிணாம துக்கம். தாப துக்கம் ஆன்கோயிங் ப்ராசஸ், நடந்துட்டு இருக்கு, கிடைச்சாச்சு, ஆனா கூட எனக்கு துக்கத்தை கொடுக்கறது. ஏன்னா எப்ப விட்டு போகும்னு தெரியாது, அந்த ஒரு டவுட் இருந்துட்டே இருக்கு, அது ஒரு துக்கம். இல்ல சம்சார துக்கம், முடிஞ்சாச்சு, வீடு கட்டியே முடிச்சாச்சுன்னே வச்சுக்கோங்க, ஆனாலும் ஒரு துக்கத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கு. இல்ல சில இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலேஷன்ஷிப்னா பிரேக் ஆயிடுது, ஆனா கூட அந்த மெமரிஸ், அதனால ஒரு துக்கம், அதுதான் சம்சார துக்கம். ஸோ வைராகியம் இன்க்ரீஸ் ஆகணும்னா வாசனாலதான் ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ வாசனைய பத்தி நம்ம கொஞ்சம் பார்ப்போம். வாசனைன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன். அதாவது
நம்மளோட நம்ம சுபாவம். நான் எதை நோக்கி போறேன், எதை நோக்கி கோவப்படுறேன். சில பேருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே இன்சிடென்ட் சில பேருக்கு ட்ரிகர் ஆகும், கோவம் வரும். சில பேருக்கு அது அஃபெக்ட் ஆகும். இதுல என்ன இருக்கும்பா, அதுதான் வாசனை. சோ அந்த வாசனை எனக்கு இப்படி நடந்தா கோவம் தான் வரும், இரிட்டேட் பண்ணும். அந்த வாசனையில தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும். ஸோ வாசனையில 2 மேஜர் கிளாசிபிகேஷன் இருக்கு. ஸ்தூல வாசனா, சூக்ஷ்ம வாசனான்னு சொல்லுவோம். ஸ்தூலம்னா என்னன்னா வெளிப்பட்டிருக்கு. ஒரு வாசனை வந்து வெளிப்பட்டு நமக்கு வந்து ஆன்கோயிங்ல இருக்கு. வெளிப்பட்டு புத்திக்கு தெரியறது, நம்ம அனுபவிக்கிறோம். இதெல்லாம் வந்து ஸ்தூல வாசனை. இப்போ ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சின்ன எக்ஸாம்பிள் தான், காஃபி தான். ஸோ காஃபி எடுத்துக்கிறோம் வச்சுக்கோங்களேன். காஃபி எனக்கு வாசனை. ஏன்னா எனக்கு நான் அது வந்து என்னை அடிமைப்படுத்துறதுன்னு இப்ப தெரியறது. இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு தெரியல தானே. ஸோ அதனால இதெல்லாம் நம்ம ஆன்கோயிங் அதை நோக்கி இருக்கோம்ல. எனக்கு டெய்லி காஃபி வேணும், இல்லைன்னா எனக்கு அந்த டேயே சரியா இருக்காது, இப்படிலாம் நம்ம சொல்றோம்ல. இந்த மாதிரி நிறைய போட்டு வச்சுருக்கோம். இது இப்படிதான் நடக்கணும், இப்படி நடந்தாதான் நான் சுகமா இருப்பேன். இதெல்லாம் அந்த வெளிப்பட்டுருத்து புத்திக்கு வந்துருத்து, ஆன்கோயிங்ல இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து ஸ்தூல வாசனான்னு சொல்லுவோம். சூக்ஷ்ம வாசனான்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது எப்படின்னா உள்ள இருக்கும். அதுக்கு உண்டான இன்சிடென்ட் நடந்தா தானே அது வெளியில வரும். அது வரைக்கும் அப்போ எனக்கு இவ்வளவுதான் வெளியில வருது, இதான் வாசனை இல்லை. ஏன்னா அதுக்கேற்ற நிகழ்ச்சி நடக்கல. நடக்கும்போது அது வெளியில வரும். சில இது வந்து நம்ம இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐஸ்கிரீமை பார்க்கும்போது அந்த வாசனை வெளில வருது இல்ல, ஐயோ எனக்கு பிடிக்குமே, ஓ அதுதான் வாசனை. அப்ப அது வரைக்கும் எனக்கு வாசனை இருக்குன்னே எனக்கு தெரியாது. சூக்ஷ்மமா மனசுல இருக்கலாம், இல்ல சூக்ஷ்ம காரண சரீரத்திலேயே இருக்கலாம், வெளியில வராமையே இருக்கும். அதுவும் வாசனாதான். ஸோ இதெல்லாம் வந்து சூக்ஷ்ம வாசனைகள்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் வாசனையில பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைப்ஸ் இருக்கு. என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து தனு, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாசனா இருக்கு, வெளியிலேயே வராது. அதை வந்து பிரசுப்த வாசனான்னு சொல்லுவோம். சுத்தனா தூங்குறது இல்லையா. சோ பிரசுப்த வாசனானா அது வெளியில வரல, உள்ளேயே இருக்கு. இப்போ அதெல்லாம் எப்படி சொல்றதுன்னா, ஒரு ஃபைல்ல வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கும் வாசனைகள்லாம் இல்லையா, சித்தத்துல. அப்போ அதுல இருந்து சில பிறவிகளுக்கு உண்டான வாசனைகள் தான் வெளியில வரும். இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு முன்னாடி ஒரு கிளியா பிறந்திருக்கலாம், இல்ல ஒரு மானா பிறந்திருக்கலாம். அப்பவும் வாசனைகள் இருக்கும்ல, எல்லாம் ஒரு இடத்துல போய் ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். இந்த ஆத்மா ரிலேட்டட் வாசனைகள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்கும். ஆனா அடுத்த பிறவி மனுஷ பிறவி எடுத்துன்னு வந்தேன்னா, இந்த ஒரு கிளிக்கோ இல்ல இந்த மிருகத்துக்கோ உண்டான வாசனையை நான் எடுத்துன்னு வர முடியாது. நான் முன்னாடி என்ன வாசனை மனுஷ ரிலேட்டடா என்ன வாசனை இருக்கோ அதை தான் நான் எடுத்துன்னு வர முடியும். சோ மத்ததெல்லாம் பிரசுப்த வாசனை. அதான் சொல்ல வரேன். சோ அதனால வாசனை வந்து ஒன்லி இதுதான் அப்படின்னு இல்ல, நமக்கு உள்ள இருக்கும் ஒரு பெரிய பேங்கே இருக்கு. அந்தந்த பிறவி வரும்போதுதான் அந்தந்த வாசனை வந்து நமக்கு கனெக்ட் ஆகும். சோ அது வரைக்கும் அந்த வாசனை வந்து நமக்கு கனெக்ட் ஆகாது. சோ இது வந்து உள்ள இருக்கும். இப்ப கிளியா பிறந்தாதான் கிளி வாசனை எடுத்துன்னு வர முடியும். ஒரு கிளியா பிறக்கிறச்சே நான் மனுஷ வாசனையை எடுத்து, இப்ப அடுத்த ஜென்மம் ஒருத்தருக்கு கிளின்னு வச்சுக்கோங்க, அவர் போய் மனுஷ வாசனையை எடுத்துன்னு எப்படி வர முடியும்? அங்க போய் காஃபி பிடிக்குமா? இல்ல. அப்ப கிளிக்கு என்ன வாசனையோ அதை தானே எடுத்துன்னு வர முடியும். சோ அப்ப மத்ததெல்லாம் பிரசுப்த வாசனா, வெளியில வரல. அடுத்தது தனு வாசனான்னு சொல்லுவோம். தனு வாசனானா என்னன்னா, தனுன்னா அதாவது ஒரு விதை. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் விதை இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். விதையில சாதாரணமா நம்ம ஒரு விதையை பாக்குறோம்னா அது பிரசுப்த வாசனா. ஏன்னா அது மரமா ஆகல, நாட் ரெடி டு ஸ்ப்ரவுட், அதுதான் கரெக்ட். சோ அப்படி இருந்தா அது பிரசுப்த வாசனா. ஒரு விதைய பாக்குறோம், அது பிரசுப்த வாசனா. ஏன்னா அது ஸ்ப்ரவுட் ஆகிறதுக்கு எந்த ஒரு அறிகுறியும் இல்லை, ஆனா உள்ள இருக்கு, போட்டா அது ஸ்ப்ரவுட் ஆகும். ஆனா அந்த சூழ்நிலைகள் எதுவும் வரல, அது பிரசுப்த வாசனா. இப்போ அதே விதையை எடுத்து நான் வந்து உள்ள போட்டாச்சு, போட்டு அதுக்கு தண்ணி விட்டாச்சு, எல்லாம் பண்ணிட்டேன். அது உப்பின்னு இருக்கும்ல, ஃபர்ஸ்ட் அந்த தண்ணியை வாங்கி அது உப்பி ரெடி டு ஸ்ப்ரவுட், அதுதான் தனு வாசனா. சோ இந்த பர்த் எடுக்க போறோம் அப்படிங்கும் போது உள்ள வாசனைகள், அதாவது ஒரு கர்ப்பத்துல இருக்கும் போதே நமக்கு ஒரு வாசனைகளோட தானே நம்ம உள்ள வரோம். அதுதான் வந்து தனுவா. இதை எடுத்துன்னு வந்தாச்சு, வெளிப்படல, செடியா ஆகல, ஆனா எடுத்துன்னு வந்தாச்சு. சோ திஸ் இஸ் கால்ட் தனு வாசனை. அடுத்தது விச்சின்ன வாசனான்னு சொல்லுவோம். விச்சின்ன வாசனானா என்னன்னா, அண்டர் எக்ஸிகியூஷன் எடுத்துன்னு வந்தாச்சு, குருத்தா வெளியில வந்துருது, ஒரு செடியே வந்துருது. அப்போ உடல் சரீரம் இது மூலமா வெளிப்பட்டு ஆன்கோயிங்ல இருக்கு, ஆனா கம்ப்ளீட் ஆல.
அதுதான் வந்து விசின்ன வாசனான்னு சொல்லுவா. சோ ரிஷிகள்லாம் எப்படி உள்ள போய் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. வெளியில ரிசர்ச் பண்றது ஈஸி, ஒரு லேப்ல வச்சு பண்ணிடலாம், இந்த ரிசல்ட் வருதா அந்த ரிசல்ட் வருதான்னு நம்ம பார்த்துடலாம். ஆனா இது உள்ள ரிசர்ச் பண்ணணும். அப்ப எவ்வளவு ஞானம் இருக்கணும், அதை டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். இதெல்லாம் அவர் வந்து யோக சாஸ்திரத்துல டாக்குமெண்ட் பண்ற பதஞ்சலி முனிவர். சோ அதோட நிறைய இதுக்குமே நிறைய டைப்ஸ், அந்த ஸ்டெப்ஸ் சொல்ற, நம்ம அதெல்லாம் கூட நம்ம பார்ப்போம். ஏன்னா யோக சாஸ்திரம் இது ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரெஷர் மனசு ரிலேட்டடா படிக்கிறதுக்கு. ஸோ அதுல நிறைய இந்த மாதிரி பிச்சு பிச்சு ஆராய்ஞ்சு இப்போ ஒரு டாக்டர்கிட்ட போனா நாம சரீரம்னு போயிடுறோம், அவன் அனடாமின்னு உள்ள கூறு போடுறான்ல, அதே மாதிரிதான். அதே மாதிரி இவர் யோக சாஸ்திரத்துல மனசுன்னு நம்ம எல்லாத்தையும் மனசுன்றோம். பிச்சு பிச்சு டிபார்ட்மெண்ட், இது புத்தி, இது மனசு, இது சித்தம், இது அகங்காரம்னு பிரிச்சு பிரிச்சு அந்தந்த இதுல போடுவார். அதுதான் யோக சாஸ்திரம். ஸோ அந்த ஞானிகள் எவ்வளவு தூரம் ஒரு ஞானம் இருந்தா அதை டாக்குமெண்ட் பண்ண முடியும், அதுதான் டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன். அடுத்தது உதாரண வாசனா. உதாரண வாசனா அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம ஒரு பிறவி எடுத்தாச்சு, வாசனையோட வந்தாச்சு, அந்த வாசனையை நம்ம இங்க கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு, அதெல்லாம் உதாரண வாசனா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வாசனைகள்ல 4 டைப்பு. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பிரசுப்த வாசனா, அடுத்தது தனு வாசனை. பிரசுப்தனா நம்ம வெளியிலேயே வரல, உள்ள இருக்கு, அதுக்கேத்த பிறவி இல்லை. ஸோ அது ஆனாலும் வாசனைகள் உண்டு. ஸோ இந்த வாசனைகளையும் நம்ம கிளியர் பண்ணணும்னா தான் ஞானம் வேணும். முக்திக்கு போனாதான் இந்த வாசனைகள்லாம் உங்களுக்கு நில்லாகும். இல்லைன்னா நீங்க அடுத்து எந்த பிறவி எடுக்கிறீங்களோ அதோட அட்டாச் ஆயிடும். ஸோ அதனால இது வந்து பிரசுப்த வாசனா. அடுத்த வாசனா வந்து தனு வாசனா. தனு வாசனா அந்தந்த பிறவிக்கு எடுத்துட்டு வந்தாச்சு, ஆனா அந்த விதை உப்பி இருக்கு, அந்த ஸ்ப்ரவுட் ஆல, அதுதான் தனு வாசனா. அடுத்தது விச்சின்ன வாசனா, ஸ்ப்ரவுட் ஆயிடுது, ஆன்கோயிங்ல வளர்ந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஆன்கோயிங்ல நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோமே, இதெல்லாம் வந்து விச்சின்ன வாசனா. கம்ப்ளீட் ஆயிடுறது, ஸோ ஒரு மரமா ஆயாச்சு அப்படின்னு சொன்னா தட் இஸ் கால்ட் உதாரண வாசனா. ஸோ 4 டைப் இருக்கு. இதுக்கப்புறம் வைராகியத்தை பார்த்தீங்கன்னா அதோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ அதோட யூஸ் என்னன்னா, இந்த வைராகியம் இருந்தாதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற சமம் தமம் சொல்றா இல்லையா, சமாதி சட்க சம்பத்தி பார்க்க போறோம். அந்த சமத்துக்கு, சமம்னா மனச கண்ட்ரோல் பண்றது, தமம்னா இந்திரியங்களை கண்ட்ரோல் பண்றது, இந்த சமதமத்துக்கு எல்லாமே இதுதான் பேஸ், இந்த வைராகியம் தான் பேஸ். அப்படி இருந்தாதான் நம்ம மனசை வந்து நிகிரகணம் பண்ண முடியும், இந்திரியங்களை நிகிரகணம் பண்ண முடியும். ஸோ அதனால இது பேஸ் ஃபார் இனிமே வரக்கூடிய ரிமைனிங் எல்லாத்துக்கும். அது மாதிரி இன்னொன்னு அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இந்த தோஷத்துல இருந்து நம்ம இவ்வளவு நாள் ஒரு துக்கத்தை அனுபவிச்சோமே, இப்ப நமக்கு வைராகியம் வந்ததுனால நம்ம அந்த துக்கத்தை நம்ம அனுபவிக்க மாட்டோம். நமக்கு இப்ப யாரையும் ஒருத்தர் திட்டுறா, நம்மளை வந்து ஏதாவது சொல்றான்னா கூட இப்ப நம்மள அந்த அளவு அஃபெக்ட் பண்றது இல்ல ஃபுல்லா இல்லாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் ஒரு புரிதல் வந்துருது. அப்ப அந்த துக்கத்துல இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கிறது இல்ல. இன்னும் வைராகியம் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக நம்ம கம்ப்ளீட்டா அதுல இருந்து விடுதலை கிடைக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து இதோட மேஜர் யூஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாம் படிச்சிருக்கோம். அனித்திய அறிவை பத்தி பார்த்தோம், அதுக்கு கர்மயோகம் என்னென்ன ப்ராசஸ் வேணுங்கிறத பத்தி பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இதுக்கு முக்கியமா இந்த கிராட்டிடியூட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கிராட்டிடியூட் பண்ணதான் அந்த பகவான் நம்மளை இவ்வளவு அவசரத்துல வச்சிருக்கானானே நமக்கு தெரியும் இல்லையா. ஒவ்வொருத்தரும் கஷ்டப்படுறத பார்த்தா நாம வந்து என்னவோ நம்ம தான் விக்டிம் மாதிரி எப்ப பாரு புலம்பின்னு இருப்போம். கிடையாது, கிராட்டிடியூட் பண்ணதான் நமக்கு தெரியும், நம்ம இவ்வளவு தூரம் நம்மளை வச்சிருக்கானா அப்படிங்கிறது. ஸோ கிராட்டிடியூட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்டே நமக்கு அது கொடுக்கும். அப்புறம் தோஷங்களை பார்க்கணும், தோஷங்களை பார்க்க தான் நமக்கு சங்கல்பம் வராது. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். எக்ஸசைஸ் மெயினா இந்த வீக்குக்கு என்னன்னா, இந்த 1 வீக் என்ன வேணுமோ நீங்க என்ன உங்களோட வாசனாவை நீங்க ட்ராக் பண்ணி இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா, ஓகே சாப்பிடுங்க, பட் அது சாப்பிடும் போதே ஒரு புரிதலோட இருக்கணும். இதுல இருந்து சுகம் வருதா. இப்போ ஒருத்தருக்கு வெஜிடபிள் பிரியாணி பிடிக்கிறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வெஜிடபிள் பிரியாணி சாப்பிடுறச்சே ஓகே நான் இதை சாப்பிடுறேன், சுகமா இருக்கு, எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஆனா இந்த பிடிக்கிறதுங்கிறது எதுல இருந்து வந்திருக்கு, என்னோட வாசனாலேருந்து வந்திருக்கு. இந்த சாப்பாட்டுல சுகம் இருக்கா, இல்ல நான் போட்டதுல சுகம் இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க ஒன்னொன்னுலயும் பார்க்கலாம். ஸோ அது ஒரு எக்ஸசைஸ் இந்த வீக். தட்ஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ். ஏன்னா இப்படி பண்ணினாதான் அடுத்து நம்ம பார்க்க போற அந்த வைராகியத்தோட டைப்ஸ் சொல்லுவார். அப்ப நம்ம லிஸ்ட் போடணும், என்னென்ன நோக்கி என்னோட எண்ணங்கள் போறது, நான் எதை நோக்கி இருக்கேன்,
அது நீங்க லிஸ்ட் போடணும். ஆக்சுவலா நீங்க இப்பமே கூட போட ஆரம்பிக்கலாம். இந்த 1 வீக்லயே நீங்க போட ஆரம்பிச்சேன்னாதான் அந்த லிஸ்ட்டை வச்சுண்டு இதெல்லாம் வாசனைங்கிறதே நமக்கு தெரியும். அப்பதான் நம்ம எடுக்கவே முடியும். இருக்குன்னே தெரியல அப்படின்னா நம்ம எப்படி எடுக்கிறது? முதல்ல இருக்கிறதுக்கு லிஸ்ட் போடணும். இதெல்லாம் என்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஸோ அதை கூட நீங்க இந்த 1 வீக்ல நீங்க எங்க உங்களை நோக்கி இழுத்துன்னு போறதோ அதுக்கெல்லாம் நீங்க எழுதி வைங்க. எழுதாம இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கிடைக்கவே கிடைக்காது. நிறைய பேர் இதான் எனக்கு தெரியுமே, இதான் எனக்கு தெரியுமே, நான் இப்படி பண்ணிக்கிறேன், இனிமே இப்படி பாத்துக்கிறேன், ஒர்க்கே ஆகாது. யூ ஹாவ் டு ரைட். நான் இதை மாதிரி கோத்ரூ பண்ணும்போது நிறைய நான் இப்பதானே நியூ இயர் வந்திருக்குல்ல, நியூ இயரோட இதுவா நீங்க எடுத்துக்கலாம். நான் அப்படிதான் எழுதி வைப்பேன். இந்த வருஷம் இதுல வைராக்கியம் இருக்கணும், இந்த வருஷம் இதெல்லாம் லிஸ்ட் ஆஃப் இது வாசனா. சோ என் வாசனை என்னங்கிறத நான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும்ல. எல்லாம் 1 இயர்ல பண்ண முடியாது. ஸோ லாங் வே இது. அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லிஸ்ட் போடுவோம். இதெல்லாம் என்ன பிடிச்சிருக்கோம் எல்லாம். இல்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்க கேரக்டர்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒண்ணு பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து இவ இப்படி சொன்னா நல்லா இருக்கும், இவ என்னை பாராட்டினா அது தோணும், இது நல்ல வரணுமே. ஒரு குக்கிங் பண்ணும்போதே இது நல்ல வரணுமே, ஏன்னா 4 பேர் நல்லா இருக்குன்னு சொன்னாதானே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு. அப்போ அந்த அந்த வாசனை எழுதுங்க. எனக்கு புகழ்ச்சி பிடிக்கிறது, அது ஒரு வாசனை. அப்ப நம்ம உன்னோடத்துலயும் புகழ்ச்சியை தேடுவோம். நம்மள அறியாமையே உள்ள இருக்கும். வெளியில வேணா நம்ம காமிச்சுக்க மாட்டோமா இருக்கலாம், பட் உள்ள இருக்கும். அப்போ அது எப்படி எடுக்கணும்னா யூ ஹாவ் டு ரைட். ஓகே, புகழ்ச்சியை நோக்கி நான் போறேன், இந்த ஸ்வீட்டை நோக்கி போறேன். இதெல்லாம் அந்த வாசனைகளை யூ லிஸ்ட் திஸ் வீக். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பதான் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக்ல வந்து இதுல ஒர்க் பண்ணுவோம். என்னென்ன வாசனைகளோட அந்த ஸ்டெப்ஸ் பார்ப்போம். 4 ஸ்டெப் சொல்றேன் யோக சாஸ்திரத்துல. அது பார்க்கும்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியும். அப்பதான் நம்ம டிக்கே பண்ண முடியும். சரி, இதெல்லாம் என் வாசனையெல்லாம் நான் எடுத்துட்டேன், இதெல்லாம். ஏன்னா வாசனை இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிறவி அது கொடுக்காம விடவே விடாது. அதெல்லாம் ஓப்பன் ஃபைல். அப்போ ஓப்பன் ஃபைல நான் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல் ஓப்பன் ஆயிருக்குன்னு எனக்கு தெரியணும் இல்லையா? தெரிஞ்சாதானே நான் க்ளோஸ் பண்ண முடியும், அதுல ஒர்க் பண்ண முடியும். ஸோ அது இந்த 1 வீக் நீங்க பண்ணுங்க. யூ ரைட் இல்லாம நீங்க நோட் போட்டிருப்பேன் இல்லையா, அந்த நோட்லயே எழுதுங்க. முதல்ல இதை எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த வருஷத்துக்கு என்னென்ன எடுத்துக்கலாங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்ப்போம். இப்போதைக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியது உங்களோட மனசு, உங்க புத்தி எதை நோக்கி போறது, எதுலெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது. ரெண்டுமே இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இல்ல, எதுலெல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுதுங்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அதுவும் வாசனை தான், வாசனையாலதான் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகுது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க எழுதுங்க. ஸோ வாசனையில ஒர்க் பண்ணலாம். சாந்தி மந்திரம். ஓம் சர்வே பவந்து சுகினஹ, சர்வே சந்து நிராமயாः, சர்வே பத்ராணி பஷ்யந்து, மா கஷ்சித் துக்கபாக் பவேத். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ. ಧನ್ಯವಾದ.